properly? Yes. Yes. Okay. Thank you. I'd like to give a brief introduction to our organization before we begin our program today. So 4 years ago, this body was formed by a small group of people who wanted to make a small difference in society. And this is how Priti began. And since its inception up till now, we have grown as an organization with more than 70 odd members today. And we are called Riddhi because we believe in doing everything from our hearts with love and care. We have completed innumerable projects in these 4 years, and our upcoming project for today, for the future, is the distribution of new clothes among street children in Korunamoi and Howrah station on 12th October and 17th October respectively. We cordially invite everyone to participate in this small event that is coming up and make it more joyous. Yesterday, that is 10th October, was Mental Health Day. To celebrate and commemorate this day, Bastoni Riddhi has organized an awareness program today. However, অন্য বছরের মতন অন্য বছরের মতন আমরা এটা physically করতে পারছি না. So we are having a web session due to the present situation. We have with us today an extremely eminent personality, Dr. Bappaditto Mondol, psychiatrist and senior medical officer, ART Center, MR Bangul Hospital. I extend a warm welcome to Sir on behalf of Bastoni Riddhi. The world has turned upside down. Good evening, Doctor. The world has turned upside down over the past 7-8 months due to the COVID-19 pandemic. Millions of people have been afflicted by this virus worldwide. But more than the physical ailment, it has caused widespread mental health issues. Dr. Mondol will give us some clarity on the effects this disease has had on our mental health and how to deal with the stress caused. So the topic of today's discussion is mental stress and behavioral changes in COVID-19. So we're going to have an interactive session rather than just a talk by Dr. Bappaditto Mondol. So I request Dr. Mondol to please say a few words before we begin today's session. Good evening, everybody. I express my extreme gratitude to Bastoni Riddhi organizations for giving me an opportunity or a platform to speak or discuss a very important and am I audible? Dr. Mondol, you're audible right now. Yeah. So, disrupted okay, it's okay. So let me start the discussion regarding the stress and how to manage the stress during COVID-19 lockdown period or the pandemic situations what we are passing through. So I just want to start the carry the session with a discussion concept so that so many things will be covered and হ্যালো, হ্যাঁ ডক্টর মন্ডল, শোনা যাচ্ছে না কথা? আমার মনে হয় উনি ডিসকানেক্টেড হয়ে যাচ্ছেন in between.
ও যাচ্ছে মাঝে মধ্যে, কেন জানি না। But ঠিক আছে, এখন আবার কানেক্টেড আছি আমি। আপনি শুরু হ্যাঁ করুন। ওকে হ্যাঁ ওকে। সো তাহলে আমরা আজকে একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন করব, যেখানে we will have some questions which we will pose to Dr. Mondol, and he will very kindly address these questions and clarify our doubts regarding the present mental health issues in this COVID-19 situation. So the first question that I'd like to address to Dr. Mondol is, why is this stress occurring in this pandemic? Why are we all so stressed out and so upset over what is happening? What is the reason for the stress that we are all going through in varied proportions? মধ্যে disconnect আমরা বুঝতে পারছি না, যদিও আমার তো কানেকশনটা ঠিক আছে। যাই হোক, আবার কানেক্টেড হয়েছি। গুড ইভিনিং, আমি শুরু করি। বেসিক্যালি স্ট্রেস আমাদের ভেতরে কিন্তু সবসময় থাকে, মানে ইট ইজ দেয়ার অলওয়েজ। And basically stress is the mental status of an individual when our life is facing something very threat to it. অর্থাৎ আমাদের জীবন যখন কোনো একটা খুব খুব ভীষণ একটা জীবনের অস্তিত্ব সংকটে এসে পড়ে, তখনই এই স্ট্রেস তৈরি হয়। অফকোর্স কোভিড-19 হ্যালো স্যার, আপনার কথাটা কিন্তু ক্লিয়ার আসছে না। হ্যালো, হ্যাঁ কথাটা কাটা ডক্টর মন্ডল, কথাটা ক্লিয়ার আসছে না। আর আপনাকে একটু দেখতে পেলে ভালো হতো, সবাই একটু দেখতে চাইছেন। না, আমি তো দেখা যাচ্ছে না, ভিডিও তো আমি অন করে আছি। না, আপনাকে দেখা যাচ্ছে না, আর আপনার কথাটাও মাঝে মাঝে আসছে না। ভিডিও কিন্তু আমি অন করে আছি, আর আমি তো ক্লিয়ার বলার চেষ্টা করছি। হুম, মানে মাঝে মাঝে ভিডিও তো আমার অন আছে। ও, বাট আমরা কেউ দেখতে পাচ্ছি না আপনাকে। এটা পুয়ার নেটওয়ার্কের জন্য ধরতে পারছে না। আপনি কি একবার আরেকবার লগ ইন করবেন? হ্যাঁ, আমি একবার লগ ইন করছি। ওকে ওকে। আচ্ছা, যারা নতুন জয়েন করেছেন তাদের জন্য একটা ব্রিফ আবার দিয়ে দিই। আর আমরা আজকে ডিসকাশনটা করছি অন মেন্টাল হেলথ ইস্যুস ইন কোভিড-19। হ্যালো, হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ, বলুন। হ্যাঁ, কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না। হ্যালো, বাকি যারা রয়েছেন তারা একটু মিউট হয়ে যান প্লিজ। অনেকেরই বাড়ির কথা শোনা যাচ্ছে, বাকি যারা আছেন একটু মিউট হয়ে যান। হ্যাঁ, আমি একটু মিউট হয়ে যান। হ্যালো হ্যালো, হ্যালো, এবার ঠিক হ্যাঁ। আছে? আমি আমি আবার কেটে আমি অন্য নেটওয়ার্ক থেকে আমি ঢুকলাম। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা এখন আচ্ছা, ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে, হ্যাঁ দেখাও এমন শোনা যাচ্ছে যাচ্ছে হ্যাঁ আপনাকে। এবার দেখতে পাচ্ছি। দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার দেখা যাচ্ছে, এবার দেখা ওকে যাচ্ছে। ওকে ওকে ওকে, সরি ফর দ্য মানে ইন্টারাপশন। আমরা শুরু করি। আচ্ছা, হুম, বেসিক্যালি কোভিড-19 এরকম একটা ডিজিজ বা ইলনেস আমরা কখনো জীবনে আজ পর্যন্ত এরকম ধরনের অবস্থার সাথে পরিচিত হইনি। এবং এটা ওষুধ এখনো পর্যন্ত বেরোয়নি বা ভ্যাকসিনও আবিষ্কার হয়নি।
এবং এর সাথে প্রচুর মর্টালিটি রয়েছে এবং একসাথে অনেক বেশি ইনফেক্টেড হচ্ছে। তো এই যে একটা ম্যাসিভ একটা আক্রমণ, এই যে ভাইরাসের আক্রমণ শুধু আমাদের দেশ নয় সারা পৃথিবী জুড়ে হয়েছে এবং তার জন্য শত শত লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে, মৃত্যু হচ্ছে। এবং এটা স্বাভাবিকভাবেই যে আমাদের বেঁচে থাকার রসদের জায়গায় একটা থ্রেট, মানে ইট ইজ বেসিক্যালি আ থ্রেট টু আওয়ার সেলফ। আর যখনই একটা কোনো থ্রেট আসে আমাদের কাছে, সেই থ্রেট অফকোর্স আমাদের ভেতরের যে অ্যাংজাইটি সিস্টেম সেটাকে ট্রিগার করে। এবং এই অ্যাংজাইটি সিস্টেমটা তার জন্যই আমরা কিন্তু অলরেডি আমরা পেয়েছি। তার মধ্যে স্পেসিফিক্যালি কয়েকটা থ্রেট যেটা আমাদের খুব বেশি ভাবে আমাদের জীবনে এসছে সেটা আমরা মেনশন করতে চাইছি। একটা ফার্স্ট হচ্ছে যে এতদিন আমরা ফ্রিলি মুভমেন্ট করতাম, আমরা যাতায়াতের মধ্যে আমাদের কোনো পাবন্দি ছিল না। সো অল অফ এ সাডেন ওয়ান ডে আমরা একটা অ্যানাউন্সমেন্ট শুনলাম যে আপনারা আর বাইরে বেরোতে পারবেন না, ইউ হ্যাভ বিন লকড ইনটু ইউর রুম, ইউ আর নট অ্যালাউড টু মুভ। সো অল অফ এ সাডেন আমাদের রেস্ট্রিকশনস হয়ে গেল আমাদের মুভমেন্টটা। আমরা বাইরে যেতে পারছি না, আমরা ঘুরতে পারছি না, আমরা কোথাও যেতে পারছি না, বাজারে যেতে পারছি না, কোনো কিছু করতে পারছি না। খুব ভেবে চিন্তে খুব সাবধানে যেতে হচ্ছে। 2 নম্বর হচ্ছে আমরা প্রতিদিন অফিসে গিয়ে যে রোজকার কাজে অভ্যস্ত ছিলাম সেই কাজের পদ্ধতিটা পাল্টে গেল। আমাদের বলা হলো অফিসে যেতে হবে না, বাড়ি থেকে কাজ করতে হবে। এবং এই বিভিন্ন ধরনের গ্যাজেটস, এই যে জুম অ্যাপ বা ধরুন গুগল ডুও বা গুগল প্ল্যাটফর্ম বা আরো অনেক অনেক ধরনের প্ল্যাটফর্মস গুলো আছে যেগুলো আমরা হয়তো মাঝে মধ্যে বন্ধুদের সাথে যারা অনেক দূরে থাকে তাদের সাথে চ্যাট করার জন্য ব্যবহার করতাম, কিন্তু বাট এখন এটাকে হঠাৎ করে প্রত্যেকের পক্ষে ম্যান্ডেটরি করে দেওয়া হলো যে এটাকে অ্যাডপ্ট করতে হবে এবং এটা নিয়েই চলতে হবে এবং ওয়ার্ক ফ্রম হোম করতে হবে। এবং এই ওয়ার্ক ফ্রম হোমের যে প্রবলেম আমরা এক্ষুনি দেখলাম, কানেকশন চলে গেল, একটা প্রেজেন্টেশন শেয়ার করতে গিয়ে প্রেজেন্টেশনটা হয়তো ঠিকমতো শেয়ার হলো না, ওদিকে আরেকজন ক্লায়েন্ট অপেক্ষা করে রয়েছে, তার গুরুত্বপূর্ণ ডিসিশন সেটার উপরে হবে। সবচেয়ে বড় কথা যে ছোট বাচ্চাগুলো যেগুলো স্কুলে যেত, খেলাধুলো করতো, পার্কে যেত, বাবা মায়ের হাত ধরে বেড়াতে বেরোতো, তারা টোটালি বন্ধ হয়ে গেল, তারা বাড়ির মধ্যে কনফাইন্ড হয়ে গেল এবং তাদেরকে বলা হলো কি অনলাইনে ভিডিওর মাধ্যমে ক্লাস করতে হবে এবং তার মধ্যে তাদের আবার পরীক্ষাও দিতে হবে, কোয়েশ্চেন অ্যান্সার দিতে হবে। আমার নিজে ছোট বাচ্চা আছে, তাকেও সেটা ফেস করতে হয়েছে। তো সেটা অলমোস্ট নতুন একটা জিনিস। বয়স্কদের বাইরে বেরোনো মানা, আবার যারা একা থাকেন বয়স্ক লোকজন তাদেরকে বাইরে বেরোতে হবে, জিনিসপত্র আনতে হবে, তার জন্য মাস্ক পরতে হবে, হাত ধুতে হবে, স্যানিটাইজার নিতে হবে, এই ব্যাপারগুলোর সাথে অভ্যস্ত ছিলাম না আমরা কেউ। তো তার ফলে এই যে চেঞ্জেস গুলো আমাদের কাছে কিন্তু স্ট্রেস তৈরি করলো এবং এই স্ট্রেসটা এতটাই বেশি হলো সেটার জন্য বিশেষ করে আমরা যারা সাইকিয়াট্রিস্ট আমরা জানি আমাদের কাছে প্রত্যেক দিন হাজার হাজার ফোন কলস আসতে শুরু করলো যে প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো মানসিক সমস্যা বা মানসিক লক্ষণ সেটা হচ্ছে, সেটা তারা এক্সপ্রেস করতে পারছে না। এটাই মেন কারণ স্ট্রেস। যে কোনো কিছু যখনই আমাদের লাইফ থ্রেটনিং ইভেন্ট ঘটে তখনই আমাদের স্ট্রেস হয়। স্পেসিফিক্যালি কোভিড-19 এর জন্য আমাদের লাইফস্টাইলের এই যে চেঞ্জেস গুলো এটাই বেসিক্যালি আমাদের কিন্তু স্ট্রেস তৈরি করছে। তাছাড়া আরো একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে এই ভাইরাসটা সংক্রমিত করে সবাইকে, তো তার ফলে কেউ অসুস্থ হয়ে গেলে তার বাড়ি যেতে আমরা পারবো না, তাকে দেখতে পারবো না, এবং তার মৃত্যু হয়ে গেলে কিছুদিন পর্যন্ত নিয়ম ছিল তার শেষকৃত্যের অধিকারও আমাদের ছিল না, বা তাদেরকে দাহ করার জায়গাটাতেও আমরা যেতে পারবো না। এই যে একটা ভয়, অচেনা আতঙ্ক, টিভিতে খবর চালালেই যে এতজন লোক মারা গেছে, এতজন লোক, তো সেই জায়গাটা কিন্তু মারাত্মক ক্ষতি করছে। তো সেই জায়গাগুলোতে আমাদের স্ট্রেস তৈরি হচ্ছে। ওকে ওকে, তো এবার যে স্ট্রেসটা কজ হয়ে গেছে, নাও হাউ আর পিপল reacting or coping with this stress that has already come? How are they coping with it, or how are they reacting to this stress? So there are two areas. One is the reactions to the stress, and another one is coping. Those both are two different issues. Yes. One is normal reactions to the stress. So normal reaction is just like a shock, that is the numbness. The first question is coming whether I will be affected or not, and if I am affected, whether I will get treatment or not, or if I am not getting proper treatment, I will die. And if I die, even I don't know whether my body will be
properly cared of or taken care or not. So these all questions already started to the mind, and that is reacted by some emotional changes that can be divided into three parts. আমরা তিনটে ভাবে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে আমাদের ফিজিক্যাল কিছু সিমটমস এর মধ্যে পরিবর্তন, যেটা আমরা পেয়েছি ফিডব্যাক from the clients who has faced these situations, some emotional reactions and some psychological reactions. ফিজিক্যাল সিমটমস এর মধ্যে আমরা বলতে পারি যে একটুতে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ছি, সবসময় একটা কেমন গলাটা একটা চোকিং সেন্সেশন মনে হচ্ছে, একটা মনে হচ্ছে গা হাত মাসেলস এ ক্র্যাম্প ফিল করছি, কখনো কখনো একটা ঠান্ডা একটা স্রোত মেরুদণ্ড দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, হাত পা ঘেমে উঠছে, হাত পা কখনো কাঁপছে, মনে হচ্ছে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। মানে বেসিক্যালি অক্সিজেন স্যাচুরেশন দিয়ে মেপে দেখছি আমরা 100 আছে, 99 আছে, বাট সবসময় সে ফিল করছে যে একটা শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, একটা দম বন্ধ হচ্ছে, এবং এই কোভিড হয়নি তো, আমার এই মুহূর্তে আমার কোভিড আক্রান্ত হয়নি তো, এইরকম একটা ফিলিংস। So some physical symptoms are very common to the stress. Usually people are experiencing during COVID, like shallow breathing, getting fatigue most of the time, feeling tightness in the stomach, feeling cramping pain in the muscles. There is inconsistent of the sleep. That is the sleep patterns which is very much healthy. এটা হঠাৎ করে কেটে যাচ্ছে, ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে, ঘুমের মাঝখানে একটা আতঙ্কের মতন ঘুমটা ভেঙে যাচ্ছে, কালকে কি হবে, কালকে কি খবর। And there is some also cold sweats, shaking, trembling behaviors, hyperventilations, dry mouth, throat, and the difficulty in swallowing and rapid heartbeat. हार्टेर दिल का धड़कन तेज हो जा रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग पैनिक अटैक्स। আমরা বুকের আওয়াজটা রাত্রিবেলা চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছি, ধক 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 শুনতে পাচ্ছি, এই মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটনা ঘটবে। ডক্টর মন্ডল, আপনি কিছু কিছু যে সিম্পটমস মেনশন করলেন, এই সাম অফ দিস সিম্পটমস too, like fatigue, pain in the muscles, tightness in the chest. So I think এই যে স্ট্রেস এর জন্য যে সিম্পটমস গুলো হচ্ছে, now people will think that এটা কোভিড হয়ে গেছে ওনাদের, মানে so it's quite related. তো দুটো যেহেতু সিমিলার, এবার স্ট্রেস ইজ ইনডিউসিং ইট অ্যান্ড নট কোভিড, কিন্তু লোকেরা ভাবছে যে ওদের কোভিড হয়ে গেছে বিকজ অফ দ্য, সো ওরা সবসময় আমরা পড়তে থাকছি যে কোভিড হলে উইকনেস হবে, ফ্যাটিগ হবে, পেন হবে। সো এটাও একটা, কিন্তু আমি দেখেছি দ্যাট সাম পিপল আর মিসইন্টারপ্রিটিং সিম্পটমস অফ স্ট্রেস অ্যাজ সিম্পটমস অফ কোভিড। এক্স্যাক্টলি মানে এবং নরমাল ফ্লু হলেও মানুষজন ভাবছে যে বোধহয় তার কোভিড হয়ে গেছে, এটাও আর একটা প্রবলেম। হ্যাঁ, যাই শরীরে সমস্যা হচ্ছে, যাই প্রবলেম হচ্ছে, সেটার সাথে দে আর রিলেটিং টু উইথ দ্য কোভিড। The people are relating with the COVID. So that is one big issue. So you have to segregate both, like which is COVID and what is non-COVID. That is whether due to some other physical ailments or due to some psychological stress or due to itself COVID. তো সেটা আমরা পরে সলিউশনের জায়গায় আসবো, আমরা কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করব। যেটা আমরা বলছিলাম, এই ফিজিক্যাল সিমটমস ছাড়াও আমরা কিছু সাইকোলজিক্যাল সিমটমস বা ইমোশনাল সিমটমস বা কিছু সিমটমস আমরা পাচ্ছি, যেটা অলরেডি আমরা বললাম, যে অলওয়েজ উই আর ফিলিং নার্ভাস অ্যান্ড উই আর অলওয়েজ হ্যাভিং আ ফিয়ার, অ্যান্ড আমরা হাসতে ভুলে গেছি, উই আর অলওয়েজ ডিসকাসিং কি হলো আজকে, কতজন আক্রান্ত, ওদের পাড়ায় কি হয়েছে, আচ্ছা একটা সাদা গাড়ি ঢুকলো কি হলো, আচ্ছা ওই লোকটা নিয়ে গেল, ওর তো আর কোনো কথা দেখতে পাচ্ছি না, ছাদে তো ঘুরছে না। সো অলওয়েজ উই আর ফিলিং নার্ভাস, উই আর হ্যাভিং সাম ফিয়ার অর অ্যাপ্রিহেনশনস, we are feeling we are losing the humors, আমরা হাসতে ভুলে যাচ্ছি, and sometimes আমরা এত agitated or irritated হচ্ছি, we are expressing our angers towards very trivial issues, like বাড়িতে ছোট ছোট কিছু ঘটনা ঘটছে, but we are expressing our angers। সামান্য ঘটনা ঘটছে, যাও আমি আর পারবো না, তুমি কি বলছো, বাজারে যাবো, আমি আর যেতে পারবো না, এই এত কাণ্ড করে বেরোলাম, আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব না। সো দিস কাইন্ড অফ বিহেভিয়ার্স, অ্যান্ড স্বাভাবিক যে ভীষণ লাস্টে আমরা, এগুলোর লাস্ট এক্সপ্রেশন হচ্ছে আমরা এতটাই চিন্তা করছি, লাস্টে আলটিমেট ভেবে নিচ্ছি যে আমরা কোভিডে মারা যাবোই, আমাদের আর কোনো পথ খোলা নেই। and sometimes the people are crying, basically the older peoples and those who are children and even those who are already suffering from some other chronic illness, they also started frankly crying, they are crying, মানে কাঁদছে, কথা বললে, মানে আমি ইভেন দূরের মানে বয়স্ক লোকজনদের সাথে ফোন করলে প্রথম প্রশ্ন, মা আমি বাঁচবো তো, বাবা আমি বাঁচবো তো, বলেই কাঁদছে ঝরঝর করে। বলে কি হয়েছে, তুমি তো ঠিক আছো, বলছে না 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 আমার কোনো নিস্তার নেই, এই কোভিডে আমি সবার আগে বলি হবই।
So I'll be the first person to being the affected by the COVID. So these kind of stress symptoms of psychological symptoms of stress we experience, and frank some যাকে বলি আমরা একদম কোর সিমটমস অফ ডিপ্রেশন আমরা পাই, যেমন সবকিছু কেমন মনে হচ্ছে, ডিসওরিয়েন্টেড লাগছে, কনফিউশন করতে হচ্ছে, কনসেন্ট্রেট করতে পারছে না কাজে, এবং ভিভিড ড্রিমস দেখছে, ঘুম ভেঙে যাচ্ছে, এবং অনেক সময় স্বপ্ন দেখছে, ভয়াবহ স্বপ্ন দেখছে যে ডেড বডি নিয়ে চলে যাচ্ছে। এবং এটা যে শুধু তার এই ব্যাপারটাকে সীমাবদ্ধ নয়, তার সাথে তার বায়োলজিক্যাল যে নর্মাল রিদিম হারমোনি সেটাকেও এফেক্ট করছে, যেমন তাদের নর্মাল সেক্সুয়াল ড্রাইভ বা লো সেক্স ড্রাইভ বা নর্মাল যে হ্যাপিনেস, জয়ফুলনেস, যেটা নর্মাল একটা মানুষের বিহেভিয়ার, সেগুলোও কমে গেছে। যে কতদিন আমি মানে প্রাণ খুলে হাসি না, কতদিন আমি মনের আনন্দে কোনো কিছু করি না, সেই জায়গাটা এর মধ্যে একটা হোপলেস, একটা হেল্পলেস, একটা ওয়ার্থলেসনেস তৈরি করছে, দ্যাট ইজ finally precipitating into a depression. So basically symptoms are mimicking like post-traumatic stress disorders. আমরা বলি PTSD, post-traumatic stress disorder হলে ঠিক যে symptoms হয়, যেমন flashback, nightmares, repetitive palpitations, panic attacks, choking sensations, এই ব্যাপারগুলো হয়। So these are the symptoms. ডক্টর মন্ডল, আমরা কি একটা কোশ্চেন নিয়ে নেব? Yes, sure. আচ্ছা, দিব্যেন্দু আপনি বোধহয় কিছু কোশ্চেন করতে চাইছিলেন, আপনি করুন। হ্যালো দিব্যেন্দু, আপনি বোধহয় কিছু কোশ্চেন করতে চাইছিলেন, হাত তুলেছিলেন। হ্যালো। হ্যাঁ, বলুন। নমস্কার ডক্টর মন্ডল। নমস্কার। হ্যাঁ, আমি অ্যাকচুয়ালি দিব্যেন্দু বাবুর ওয়াইফ বলছি। তো আমার অ্যাকচুয়ালি একটা প্রশ্ন ছিল, আমার 1.5 বছরের মেয়ে আর কি। তো এই লকডাউন পিরিয়ডের সময় এই যে গত 6-7 মাস ধরে কমপ্লিটলি আমরা ঘরে রয়েছি, তার ফলে ওর মধ্যে একটা যেটা দেখছি প্রচন্ড ভাবে একটু খিটখিটে মেজাজ হয়ে গেছে, এবং রাস্তায় আগে বেরোলে যেটা হাসি খুশি ব্যাপার থাকতো, এখন রাস্তায় নিয়ে বেরোলে মানে লোকজন দেখলে খুব ভয় পায়, কাঁদতে থাকে। ঘরেও কেউ যদি মানে হয়তো কাজের মাসি আসলেন বা কিছু হলো, তাদের দেখেও কান্নাকাটি করে। তো এই জিনিসটা কি করে রিকভার করা যেতে পারে? আসলে ছোট বাচ্চাটার ক্ষেত্রেও তো এই চেঞ্জেসটা স্বাভাবিক নয়, এই জিনিসটা ও অভ্যস্ত ছিল না, ও প্রতিদিন একটা অন্য ধরনের লাইফস্টাইল ছিল। নিশ্চয়ই আপনারা ওকে বাইরে নিয়ে কোলে করে ঘুরতে বেরোতেন, বা দুজনে বা আমার সঙ্গে করে হাঁটতে বেরোতেন, পার্কে যেত, খেলতো, সেই ব্যাপারটাও এক্সপিরিয়েন্স করতে পারছে না। এবং সবার মুখে সেই যে হাসি, সেটা বেশিরভাগ সময় দেখা যাচ্ছে না, সবাই মুখ খুব সিরিয়াস, এবং বাচ্চারা না ভীষণ সেটা কপি করে এবং সেটাকে নিজেদের মধ্যে অ্যাডপ্ট করার চেষ্টা করে। তো সেই জন্যই এদের মানে বাচ্চাদের মধ্যে এই ব্যাপারটা হয়েছে। তো বাচ্চার সামনে আমার মনে হয় আমরা সলিউশনের পথে যদি আমরা একটু ডিসকাশন করে নিই, ছোট বাচ্চাদের জন্য কি করা উচিত। ছোট বাচ্চাদের মানে এত ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সেটা একটু আলাদা ইস্যুস, বাট ইউজুয়ালি আমরা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বলি কি, বাচ্চাদের নর্মাল যে খেলাধুলার প্যাটার্ন, যে গেমস, যেগুলোকে দুটো ভাগে আমরা ভাগ করি, ইনডোর গেমস একটা আউটডোর গেমস। তো বেসিক্যালি এখানে আউটডোর গেমস এর রাস্তাটা যদিও বন্ধ, কিন্তু আমরা বেশি করে তাদেরকে ইনডোর গেমস এর মধ্যে এনগেজ করার চেষ্টা করব। বিভিন্ন ধরনের ইনডোর গেমস এখন আজকাল আছে, কম্পিউটার ইউজ করে হোক, বা বিভিন্ন ধরনের সফট টয়েস ইউজ করে হোক, বা বিভিন্ন ধরনের এজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বিভিন্ন ধরনের পাজল গেমস হোক। তো সেই গেমস গুলোর মধ্যেই ইনভলভ করানো খুব বেশি দরকার। 2 নম্বর হচ্ছে যেহেতু মিডিয়ার সাথে এখন ওরা ভীষণভাবে জড়িত, তো বাড়িতে ওই নিউজ চ্যানেলস বা এই সমস্ত কথাবার্তাগুলো যত আলোচনা ওর সামনে কম করা যায় তত ভালো। রাদার সেই সময়টা বেশি পরিমাণে যে ও পছন্দ করে, যেমন আমাদের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা বলি টম অ্যান্ড জেরি, ধরুন কার্টুন দেখছে, কোনো রকম একটা মজার কোনো রকম জিনিস যেগুলো ওর ভালো লাগে, সেরকম ধরনের কিছু কার্টুনস বা কিছু গেমস বা কিছু ধরনের ভিডিওস ওর সামনে চলতে থাকুক, মানে ওগুলোর সাথে ও দেখুক যে এইগুলোই হচ্ছে বাইরে বা এইগুলো চারিদিকে হচ্ছে। 3 নম্বর হচ্ছে ওকে কিন্তু নর্মাল রুটিন যে ওর অ্যাক্টিভিটিস গুলো, সেগুলো কিন্তু করাতে ভুলবেন না। মানে ছোট বাচ্চাদেরও একটুখানি এক্সারসাইজ করানো, একটু ওদের ওয়াকিং, একটু হাঁটা চলা, একটু ওদের খেলাধুলো করা, এবং একটুখানি সবার সাথে ভিডিও কলের মধ্যে যোগাযোগ করিয়ে দিয়ে সবার সাথে একটা সেতু বন্ধন করা। লাইক ওর ঠাম্মিকে দেখতে পাচ্ছে না দীর্ঘদিন হয়তো কোনো কারণে, তো আপনি ভিডিও কলের মাধ্যমে ঠাম্মির সাথে কথা বলিয়ে দিলেন। এবং এখানে এই সমস্ত ভাইরাস বা এই সমস্ত রোগ নিয়ে কথা নয়, নর্মাল কথাবার্তা, যে দেখ ঠাম্মি, দেখ দিদু, আমি এই রান্নাটা করছি, তুই খাবি? ঠিক আছে, আমরা যখন দেখা হবে আমি এরকম খাইয়ে দেবো। বা বাচ্চাদের জন্য নতুন কিছু ইনোভেটিভ বাড়িতে বানানো, যেমন ধরুন কিছু একটা নতুন খাবার বানিয়ে দেওয়া,
নতুন কিছু জিনিস বাড়িতে বসে বানানো, যেগুলো ওকে খুব ইনভলভ করবে, ওকে খুব অ্যাট্রাক্ট করবে। এবং বাচ্চাকে অনেকটা টাইম দেওয়া, স্পেস দেওয়া, মানে ওকে নিয়ে গল্প করা, ওকে নিয়ে খেলা করা, ওকে নিয়ে আনন্দ করা, ওকে নিয়ে মজা করা, ওকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের গান গল্পে মেতে ওঠা, এটা কিন্তু খুব দরকার। কারণ বাচ্চারা এখন ছোট বাচ্চাদের দেখতে পাচ্ছে না, সে তার ফলে বড়দের সাথেই মিশছে। আর বড়রা যদি সবসময় বড়দের মতন বিহেভ করে তাহলে অনেক প্রবলেমস হয়। তো বড়দের অনেক সময় ছোট বাচ্চার মতন বিহেভ করা উচিত, যেমন হাঁটি হাঁটি ঘোরা ঘোরা খেলা, বা ওকে নিয়ে মানে কি একটু মজা করা, এটা কিন্তু ভীষণ বেশি ইম্পর্টেন্ট দরকার। এবং যদি সম্ভব হয় বাড়ির ছাদ থাকে, ব্যালকনি থাকে, বা বাড়ির সামনে একটু ফাঁকা এলাকা থাকে, তো সেখানে ওকে নিয়ে একটু বেড়ানো। অবশ্যই ছোট বাচ্চা হলে মাস্ক পরতে অসুবিধা হয়, তো সেই জন্য ফাঁকা জায়গায় যদি মা বাবা সঙ্গে থাকে মাস্ক অত দরকার নয়। রাস্তায় যদি না বেরোয় তাহলে সে বাড়ির বাগানে বা উঠানে বা বাড়ির ছাদটায় ও কিন্তু খেলতে পারে। ওকে একটু খোলা বাতাসের নিচে যাওয়া এবং প্রকৃতিকে চেনানো, এটা একটা খুব ভালো জিনিস। এই সময় দেখুন লকডাউন পিরিয়ডে আমরা প্রকৃতির মধ্যে অনেক চেঞ্জেস ফিল করেছি। যেমন আমি আমার ছোট বাচ্চাকে আমি যেমন প্রতিদিন গাছে জল দেওয়ানো, প্ল্যান্টেশন, এগুলো শেখানো, নতুন নতুন পাখি দেখতে পেয়েছি, প্রতিটা পাখিকে আমি চিনিয়েছি। আমি আকাশের দিকে যে মেঘগুলো ভেসে যায় সেইগুলোর দিকে সময় দিতে পেরেছি, এগুলো যেমন আগে কখনো আমি করার কোনো সময় বা স্কোপ ছিল না। সুতরাং বাবা মাকেও কিন্তু বাচ্চার মতন হয়ে গিয়ে প্রকৃতির সাহায্য নিয়ে তার মুখের হাসিটা ফেরত দিতে হবে। ইউজুয়াল যে নর্মাল রুটিন যেটাতে অভ্যস্ত ছিল সেটা যখন হারিয়ে ফেলেছে, তখন অন্য একটা রুটিনের মধ্যে দিয়েও কিন্তু তাকে সেই খিদেটুকুনি পূরণ করতে হবে। এর পরেও যদি খুব সিরিয়াস কিছু কন্ডিশনস হয় তাহলে তো অবশ্যই মনোবিদ বা সাইকোলজিস্টের পরামর্শ নিয়ে তার ইন্ডিভিজুয়াল জায়গায় চিকিৎসা করতে হবে। কিন্তু ওভারঅল এই মেসেজটা আমার মনে হয় একটু হেল্প করতে পারে আপনার বাচ্চার জন্য। অনেক ধন্যবাদ। তার মানে আমাদের মানে যে কোনো এজেরই বাচ্চা হোক, প্যারেন্টসদের আরো বেশি ইনভলভমেন্ট দরকার তার বাচ্চাদের সঙ্গে। মানে তবেই বাচ্চাগুলো নর্মাল রুটিন থেকে যেহেতু এখন বাইরে চলে গেছে, ওরা যাতে ব্যাপারটাকে ফিল না করতে পারে, যেহেতু ওরা ওদের বন্ধু বান্ধব বা পরিচিত লোককে পাচ্ছে না যাদের সঙ্গে ওরা টাইমটা কাটাতো, তাহলে আমরা করব তাদেরকে আরো বেশি টাইম দিয়ে তাদের সঙ্গে আরো বেশি ইনভলভমেন্টটা বাড়িয়ে তুলবো। ওকে, আচ্ছা, আমার একটা কথা ছিল। হ্যাঁ নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, আমি একটু কিছু বলবো। বলছি যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ডক্টর মন্ডল যেটা বললেন সেটা তো সত্যিই করা উচিত। আর আমার মনে হয় আমি একটু, ডক্টর মন্ডল আপনি অপরাধ নেবেন না আমার, আপনি সাইকিয়াট্রিস্ট, আমি একটু সাইকোলজি নিয়ে একটু নাড়াঘাটা করি আর কি। সেক্ষেত্রে আমি যেটা পড়াশোনা করে জেনেছি বা আমি যেভাবে কাউন্সেলিং করি, তাতে আমার মনে হয়েছে বাচ্চাদের সঙ্গে এই একদম ন্যাচারাল ব্যবহার তো করা দরকারই। আর মানে আমি পারফর্মিং আর্ট থেরাপিস্ট। তা সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করে থাকি আর কি, বাচ্চাদের একটু নাচ গান বা একটু ছড়া, তার সঙ্গে একটুখানি ফিজিক্যালি মুভমেন্ট, যেটা ভীষণভাবে আপনি বললেন যে দরকার বাচ্চাদের, সেটা করলেও আমার মনে হয় সেই বাচ্চাটা না মানে ওই স্ট্রেসটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, ওরা ওটাতে আনন্দ পায়। এবং নাচ গান এই জিনিসটা করলে তো আমরা সবাই খুব ভালো থাকি। মিউজিক থেরাপি তো এখন হচ্ছে, এটা তো একটা মানে সারা বিশ্বব্যাপী মিউজিক থেরাপি মানে প্রচলন হয়েছে, এবং মিউজিক থেরাপির মাধ্যমে তো সত্যিই আমরা মানসিক রোগ সারাতে সক্ষম হচ্ছি। তো আমার মনে হয় এটাও একটু বোধহয় করা যেতে পারে। এবার ডক্টর মন্ডল ভালো বলতে পারবেন। না না, আপনি তো খুব ভালো ইস্যুস তুলেছেন। বেসিক্যালি কিন্তু এখন দেখুন মানে যে পড়াশোনার যে কারিকুলাম হয়েছে, এই অনলাইন পড়াশোনা, তাদের মধ্যে বেশিরভাগ জায়গায় আমি তো দেখছি বা আমি শুনছি, ইভেন আমার ছোট মেয়ের ক্ষেত্রেও দেখছি, ওদের ক্ষেত্রে যেমন পড়াশোনার পার্টটা রয়েছে তার সাথে কিন্তু সমানভাবে এক্সারসাইজ, গান, নাচ এবং ছবি আঁকা, আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট, প্রত্যেকটার কিন্তু আলাদা ক্লাস হচ্ছে। তার মানে এটা স্কুল থেকে মেসেজ যাচ্ছে বাড়িতে যে বাড়িতে কিন্তু এই ব্যাপারটাকে অর্গানাইজ করা হোক এবং এটা প্র্যাকটিস করানো হোক। এবং এটা তো শুধুমাত্র কোভিড এর জন্য নয়, এটা বেশিরভাগ সময় নন কোভিড এর জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কারণ মানুষ কি হয়, মানে ছোটবেলা থেকে পড়াশোনা করো, মুখস্থ করো, পাস হতে হবে, ভালো রেজাল্ট করতে হবে, এই যে জিনিস ছোট থেকে বাবা মারা ঢুকিয়ে দেয় মাথায়, এটাতে তার সার্বিক বিকাশে কিন্তু সমস্যা হয়। তো সার্বিক বিকাশ হতে গেলে তার কিন্তু প্রত্যেকটা ইমোশনস এর জায়গাগুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে, তার ফ্যান্টাসিটাকে আরো বেশি গ্রো করতে দিতে হবে, যাতে তার স্বপ্ন বা ইচ্ছাগুলো ডানা মেলতে পারে। এবং সেক্ষেত্রে
নাচ, গান, হাতের ছবি আঁকা, কিছু সৃজনশীল কাজ, অর্থাৎ ক্রিয়েটিভ এরিয়াস অফ দ্য হ্যাঁ, মানে ব্রেন, সেটাকে যার শুড বি যেদিকে বুস্ট আপ। ন্যাক, যার যেদিকে ন্যাক, হ্যাঁ, সেইটা সবার যে ছোট, সবকিছুতে ন্যাক থাকবে তা তো নয়। সেই বাচ্চাটার ওইটাকে স্টাডি করতে হবে, সেটা কিন্তু বাবা মাকেই স্টাডি করতে হবে যে ওই বাচ্চাটার কিসে ন্যাক সেটাই আছে। সেটাই বলতে সেটা চাইছি যে মানে একটা নির্দিষ্ট ছোট বয়স অবধি সব ব্যাপারগুলোকেই সামনে খোলা পাতার মতন রাখা হ্যাঁ, উচিত। হ্যাঁ, সেগুলো প্র্যাকটিস করতে করতে যার যেখানে ইন্টারেস্ট গ্রো করবে, সে কিন্তু সেখান এক্স্যাক্টলি। থেকে আস্তে আস্তে তাকে এনকারেজ করা উচিত। এবং সবকিছুর মধ্যে দিয়েই তো একটা মেথড আছে, স্কুলিং আছে, সেটা তো শিখতেই হবে। তো সেই হ্যাঁ, স্কুলিং এর দিকে তাকে এনকারেজ করা উচিত। তো সুতরাং এটা লকডাউনের সময় অবশ্যই করা উচিত। বাবা মাকেও তার সাথে, যেমন আমরা আমরা অ্যাডভাইস করেছি আমাদের বাচ্চাদের, যখন আমাদের কাছে বাচ্চারা এরকম সমস্যা নিয়ে আসে, তো বলছি যে ছোটদের যে ডান্স, সেই ডান্স বাবা মাও করতে পারে, তাহলে হ্যাঁ, বাবা হ্যাঁ, মারও হ্যাঁ, স্ট্রেস হ্যাঁ, রিলিভ হবে। হ্যাঁ, ছোটদের যে গান, যে আয় রে ছুটে আয় পুজোর গন্ধ এসেছে, এই গানটা গাইবার সময় বাবা মাকেও তাদের সাথে যদি হাত দুলিয়ে দুলিয়ে গান গায়, যেমন আমি আমার পেশেন্টদের দেখি মাথায় এরকম হাত টিমা টিম টিম এরকম করে করে মজা হ্যাঁ, করে। হ্যাঁ, So basically that also gives a relief to that stress, and also helps the child to feel that I am similar with the adult one. তো এই যে দূরত্বটা অনেকটা কমে যায়। হ্যাঁ, তো আমরা একটু একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক একটু আমরা আলোচনা করে নিই, যে দেখুন এই স্ট্রেসটা যে হচ্ছে কোভিড-19 এর জন্য, এই স্ট্রেসটা সবাইকে সমানভাবে এফেক্ট করছে না। এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট মেসেজ আই ওয়ান্ট টু সে। সবাইকে কিন্তু এফেক্ট করছে না, অনেকেই কিন্তু আবার এই স্ট্রেসটা অতটাও এফেক্টেড হয়নি, অনেকে বেশি হয়েছে। তো সেক্ষেত্রে একটা ইম্পর্টেন্ট মেসেজ আমি এখানে দিতে চাই, এটা হচ্ছে দ্য টেস্ট অফ বিং রেজিলিয়েন্ট। অর্থাৎ যাদের মধ্যে রেজিলিয়েন্সির একটা ব্যাপার খুব স্ট্রং আছে, তাদের কিন্তু এই চেঞ্জেসটা অত এফেক্ট করে না। আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি যে আমার ডক্টর ধরুন মন্ডল, হুম হ্যাঁ না, আপনি মিউট হয়ে গেছেন, ঠিক আছে না, বলুন। এই যে যে না, একটা আসলে ফোন ঢুকে যাচ্ছে, আমি ফোন থেকে করছি তো এটা সমস্যা হচ্ছে, আদারওয়াইজ না। তো আমি কয়েকটা পয়েন্ট বলছি, এটা জাস্ট আপনাদের একটা টিপস, মানে এইগুলো হচ্ছে এই ব্যাপারগুলো যাদের মধ্যে থাকবে, দে আর কল্ড ভেরি মাচ রেজিলিয়েন্ট, অ্যান্ড ইফ দে আর রেজিলিয়েন্ট, দে উইল ফেস দ্য স্ট্রেস লেস, অ্যান্ড দে ক্যান ডিল দ্য স্ট্রেস বেটার, অ্যান্ড দে ক্যান ডিফিট দ্য স্ট্রেস অলসো। সো নাম্বার ওয়ান ইজ বিং আ সেন্স অফ কন্ট্রোল। একটুতে যারা খুব মানে মনে রাখতে হবে যে সেন্স অফ কন্ট্রোল বলতে বোঝা যায় যে আমার প্রবলেম যাই হোক না কেন আমি সামলাবার জন্য চেষ্টাটুকুনি করব। অনেকে আছে খুব নার্ভাস প্রকৃতির, যে কিছু হলেই খুব ভেঙে পড়ে, আমি পারবো না, অন্যের সাহায্য নেয়। তো সেই মানসিকতাগুলো যদি একটু অ্যাভয়েড করা যায়, মানে যারা অ্যাভয়েড করতে পারে তাদের জন্য কিন্তু স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজিটা বেটার। দু As নম্বর a হচ্ছে যারা question, how to increase this resilience? এই যে resilience এর কথাটা আপনি হ্যাঁ বললেন। হ্যাঁ, আমি সেটাই বলছি। আমি আগে বলে নিই কি কি রেজিলিয়েন্স কোন কোন জায়গাগুলো। একটা হচ্ছে টু মেক সেন্স অফ কন্ট্রোল, নাম্বার টু অপটিমিস্টিক অ্যাটিটিউড। সো বেসিক্যালি অপটিমিস্টিক অ্যাটিটিউড ভীষণ ইম্পর্টেন্ট দরকার। যে আমরা যদি একটা একটা বৃত্ত আঁকি এবং তার চারপাশে স্কোয়ারটা যদি খুব ছোট হয়, তাহলে বৃত্তটা খুব বড় মনে হয়। কিন্তু একটা বড় কাগজের স্কোয়ারে একটা কোনায় যদি ছোট ওই বৃত্তটাই আঁকি, তাহলে দেখা যায় যে ওই বড় পিকচারে বৃত্তটা খুব ছোট। অর্থাৎ প্রবলেমটাকে যদি আমরা খুব বড় করে দেখি, তাহলে সমস্যাটা আমাদের খুব বড় করে আসবে। আর প্রবলেমটাকে যদি ছোট করে দেখে অনেক বড় প্রেক্ষাপটে দেখি, তাহলে কিন্তু সমাধানের রাস্তা আমরা খুঁজে পাবো। আমি একটা এক্সাম্পল দিই, যে ধরুন এই যে কোভিড-19 প্যান্ডেমিক হলো, তার জন্য আমরা গৃহবন্দী হলাম। তার জন্য আমরা অনেক কষ্ট পেলাম, এতক্ষণ ধরে আমরা বলছিলাম অনেক সাইকোলজিক্যাল, ইমোশনাল বা ফিজিক্যাল প্রবলেমস আমরা উই হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্স। বাট আচ্ছা বলুন তো, মানে অনেকেই আছে যাদের জীবনটা শুরু হয় সকাল 9টায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, রাত 12টায় বাড়ি ফেরে, এবং এই পিরিয়ডের মধ্যে কখনো তারা সময় একসাথে কাটাতে পারে না বাড়ির অন্যান্য মেম্বারসদের সাথে। বাট এই যে লকডাউন হয়েছে, তাতে কিন্তু হাজবেন্ড, ওয়াইফ, বাচ্চা সন্ধেবেলা, মানে আমি আমারই এক্সাম্পল দিচ্ছি, মানে আমি আমার নর্মাল হসপিটাল করতে হয়েছে, কিন্তু তারপরে বাড়ি চলে এসেছি। এবার তারপরে তো আমি ইউজুয়ালি চেম্বারে ব্যস্ত থাকি, রাত 10:30 11টার আগে কোনোদিন ঢুকি না। কিন্তু সন্ধ্যে 6টার সময় আমি একটা টিভি সিরিয়াল রানী রাসমণি বসে দেখছি, অ্যালং উইথ বেগুনি আর কাঁচা লঙ্কা, অ্যালং মুড়ি, আর আমার মেয়ে আমার ঘাড়ের উপর বসে নাচছে, আর আমার মাথার চুলে বিনুনি করার চেষ্টা করছে, আর বলছে চুল নেই কেন। এই যে ফান, এই যে মজা, এই যে এক্সপিরিয়েন্স, এটা কিন্তু আমি জীবনে এই 11 মানে আমি আমার লাইফে কোনোদিন পেয়েছি বলে আমার মনে হয় না।
আমি বাবা মার সাথে সময় কাটাতে পারছি, আমি আমার ওয়াইফের সাথে রাদার পাশে বসে দুজনে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করতে পারছি, আমরা একসাথে মুভি দেখতে পাচ্ছি, একসাথে দুজনে কোনো একটা গানের কলি গুনগুন করতে পারছি, ও হয়তো গাইছে, আমি বাকি গানটা ধরিয়ে দিচ্ছি, আমার মেয়ে তাতে ডান্স করছে। এই যে জিনিসটা, সেটাও আমরা পেয়েছি। আমরা কিন্তু প্রকৃতিটাকেও অনেক দূষণ মুক্ত দেখেছি, আমরা ছবিতে দেখেছি, ভিডিওতে দেখেছি, আমরা দেখেছি কিন্তু অনেক সুন্দর প্রকৃতি কিন্তু চেঞ্জেস এসছে, বায়ু দূষণ কমে গেছে, প্রকৃতির মধ্যেও পরিবর্তন এসছে, শরতের হিমেল হাওয়া আমরা পেয়েছি। এবং সবচেয়ে বড় কথা, এইভাবেও কিন্তু আমরা নতুন ভাবে বাঁচার একটা উপায় চেষ্টা করেছি। যেমন আমি বলছি, অনলাইনে তো আমরা পেশেন্ট দেখতাম না, কিন্তু এখন আমার অনলাইন প্রতিদিন সন্ধ্যে 6টা থেকে 9টা অব্দি অনলাইনে 3-4টে পেশেন্ট থাকছে, আমরা দেখছি, এবং তাতে পেশেন্টও খুশি, আমরাও খুশি, তাদেরকে বাড়ি থেকে বেরোতে হচ্ছে না, বাড়িতে বসে আরাম করে তারা সোফাতে বসে বসে কফি খেতে খেতে আমার সাথে কাউন্সিলিং করতে পারছে। তো সবসময় আমরা নেগেটিভ জিনিসটা যদি খুঁজি যে আমরা মরে যাবো, বাঁচবো না, আমার কি হবে, আমার জব চলে যাবে, আমার কি হবে, এরকম না ভেবে আমরা যেটা পেয়েছি, যা আছে, সেটার মধ্যে নিজে নিজে ধীরে ধীরে অ্যাডজাস্ট করে সেটার আনন্দটাকে যদি খুঁজে বার করার চেষ্টা করি, এবং সেটার মধ্যে পজিটিভ দিকটাকে যদি খুঁজে বার করি, সেটাতেই আমাদের কিন্তু অনেকটা রিলিফ, অনেকটা স্ট্রেস থেকে রিলিফ। এইটাকেই বললাম যে অপটিমিস্টিক অ্যাটিটিউড। এছাড়া স্ট্রং সাপোর্ট সিস্টেম ভীষণ ভীষণ দরকার। অর্থাৎ ধরুন আমরা উই শুড বি কানেক্টেড উইথ ইচ আদার। আমরা ধরুন দেবা দেবী থাকি আর একটা ছোট বাচ্চা নিই, তো কারোর সাথে কোনো যোগাযোগ নেই, এবার এখন ক্রাইসিস হয়ে পড়েছে, তখন তো আরো আমরা প্রবলেমে পড়ে যাব। কিন্তু আমরা যদি একটা বৃহত্তর ফ্যামিলির সাথে যদি কানেক্টেড থাকি, ধরুন আত্মীয় স্বজনের সাথে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, এই যেমন এখন আমরা কানেক্টেড হয়ে গেলাম, এরকম ভাবে যদি আমি কানেক্টেড হই বন্ধু বান্ধবের সাথে, আমাদের লাভড ওয়ান যাদের সাথে রেগুলার আমরা যদি একটুখানি ভিডিও চ্যাটে আড্ডা মারি, গল্প করি, আমরা তো সাইকিয়াট্রিস্ট, আমরা ইভেন বলি যে ইটস বেটার তোমরা প্রতিদিন ফেসবুকে আড্ডা মারো, গল্প করো, একটু লাইভ চ্যাট করো, তো তাতে কিন্তু কোনো ক্ষতি নেই। তোমরা যদি হেলদি চ্যাট করে এনজয় করতে পারো, একে অপরের মনের কথা শেয়ার করতে পারো, এবং লাইফ ইভেন্টস গুলো যদি দেখায়, ধরুন আমি শেভিং করতে করতে দেখাচ্ছি আজকে দাড়ি কেটেছি, বা একজন রান্না করতে দেখাচ্ছে এই আজকে রান্নাটা এরকম ভাবে বানালাম, মসুর ডালটা এরকম ভাবে হলো। অনেক ওয়ার্কিং ওমেন হয়তো মানে খুব ভালো পুরোনো দিনের রান্না জানে না, মাসিমা হয়তো দেখিয়ে দিচ্ছে হেসেল থেকে যে ছাঁচি কুমড়ো কেমন করে করতে হয়, সে কিন্তু নতুন ভাবে এটা তৈরি করে বাড়িতে হাজবেন্ডকে খাওয়াচ্ছে। সো দ্যাট ইজ অলসো এন এনজয়মেন্ট। সো you must have a strong support system and you must utilize that and get connected with each of them with the help of this social media also. Of course healthy body is very important. ধরুন আপনি এমনি যদি অসুস্থ হন, তাহলে কিন্তু অলওয়েজ আপনার মাথায় চিন্তা হবে আমি অ্যাফেক্টেড হব। বাট আপনি যদি হেলদি বডি থাকেন, এটা আয়ুষ মন্ত্রণালয় বলুন আর আমাদের মিনিস্ট্রি অফ হেলথ থেকে বলুন, সব জায়গা থেকে এটা বলেছে যে কি বড়দের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট, বড়দের জন্য মিনিমাম 3 ঘন্টা সারাদিনে কিন্তু বিভিন্ন রকম এক্সারসাইজ বা এনজয়মেন্টের মাধ্যমে, সেটা অনেক রকম ভাবে আমি বলতে চাইছি, সেটা করা উচিত। যেমন ধরুন নর্মাল ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ অ্যারাউন্ড 1 আওয়ার, 2 নম্বর হচ্ছে গান, ডান্স, জয়ফুল ইভেন্ট, খেলা, এগুলোর মধ্যে অ্যানাদার 1 ইভেন্ট, অ্যান্ড 3 নম্বর হচ্ছে বাড়ির কাজকর্ম করা, অ্যানাদার ইভেন্ট। সো 3 আওয়ার্স আমরা যদি স্পেন্ড করি, তাহলে এই বডি কিন্তু অনেক বেশি এক্সারসাইজ করতে পারে। কারণ আমরা জিমে যেতে পারছি না, অনেকে আমরা মর্নিং ওয়াক করতে পারছিলাম না বেশ কিছুদিন ধরে, আমরা নর্মাল যে খেলাধুলা ইয়ং জেনারেশন করতো সেগুলো করতে পারছিল না, তার ফলে অনেকেরই ওয়েট গেইন হচ্ছিল, অনেক প্রবলেমস হচ্ছিল। কিন্তু উল্টো দিকে ভাবুন, আপনার মেয়েদেরও আমরা আসতে দিচ্ছিলাম না, মেয়েরাও আসছিল না, তার ফলে কিন্তু আমরা বাড়ির ঘর মোছা থেকে বাসন মাজা থেকে সব কাজই করেছি, এবং সেটা যদি লিঙ্গ বৈষম্যের উপরে গিয়ে করি, মানে হাজবেন্ড ওয়াইফ দুজনেই সমানভাবে পার্টিসিপেটরি করি, তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় খুব বেশি কারোরই প্রেশার পড়ে না, অথচ ফিজিক্যাল এক্সারসাইজও হচ্ছে। দুজনে যদি একসাথে সকালবেলা যোগা করি, প্রাণায়াম করি, ডিপ ব্রিদিং করি, দুজনে যদি আমরা একটু করি ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করি, দুজনে যদি মিউজিক চালিয়ে সুন্দর করে ডান্স করি, গান করি, তাহলে আমাদের ফিজিক্যাল বডিও হেলদি থাকবে। আর সবসময় মনে রাখতে হবে, যে কোনো জায়গায় চেঞ্জের সাথে কিন্তু আমাদের অ্যাডপ্ট করতে হবে, এবিলিটি টু অ্যাডপ্ট উইথ দ্য চেঞ্জ। যে কোনো চেঞ্জ, ধরুন আমরা হাসপাতালে কাজ করি, প্রতিদিনই নতুন নতুন সুপারিনটেন্ডেন্ট আসে, নতুন নতুন মানুষ আসে, নতুন নতুন ডাক্তার চেঞ্জ হয়, তো এক একজনের বিহেভিয়ার এক এক রকম, তো তার সাথে যদি আমরা প্রতিদিন চেঞ্জ না অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো, তাহলে তো আমাদের কাজের জায়গায় যেমন প্রবলেম হয়, ঠিক সেরকম এই একটা নতুন পরিবর্তন আমাদের লাইফে এসছে। আমরা কিন্তু অনেকে আস্তে আস্তে এটার সাথে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু রুটিন মেনে নিয়েছি যে প্রতিদিন আমাদের মাস্ক পরতে হবে, হাতে গ্লাভস পরতে হবে, স্যানিটাইজারের বোতল ছোট্ট একটা পকেটে রাখতে হবে। আমরা বাড়ি এসে প্রতিদিন আমরা কিন্তু সেই মাস্ক গ্লাভস খুলে হাত ধুচ্ছি, স্নান করছি সাবান দিয়ে, জামা কাপড় কাচ্ছি।
এতে কিন্তু আপনারা যদি জানেন, সার্ভে করে দেখবেন, অনেক অনেক ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া বাহিত বিভিন্ন রোগ কমে গেছে, টিবির ইনসিডেন্স কমে গেছে, এবং অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া রিলেটেড অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের পেটের প্রবলেম সেগুলোও কমে গেছে। মানে বলতে চাইছি আমি যে ডাব্লিউএইচওর কথাই এটা, যে সারা পৃথিবীতে করোনা প্যান্ডেমিক যেমন এখনো যায়নি, কিন্তু এটা আমাদের কাফ এটিকেট বা আমাদের মাস্ক পরার হ্যাবিট একটা করেছে, যেটা পলিউশন রিলেটেড যে ব্যাড এফেক্ট সেটা মানুষের শরীরে হচ্ছে সেটা থেকে যেমন রিলিফ দিয়েছে, এমনি অনেক ইনফ্লুয়েঞ্জা সহ অনেক ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ যেগুলো একইভাবে কোভিড এর মাধ্যমে ছড়ায় সেটার সংখ্যা কমেছে, টিবির সংখ্যাও কমেছে। তো আমরা কিন্তু অনেক হেলদি এটিকেট, কাফ এটিকেট শিখেছি বা হাইজিন বা এগুলো মেনটেন করতে শিখেছি, যেগুলোতে কিন্তু আমাদের উপকার হয়েছে। এছাড়া মনে রাখতে হবে যে কোনো খারাপ সিচুয়েশনকে কিভাবে ডিল করতে হয় সেটাও আমাদের একটু একটু করে মাথায় রাখা দরকার, এবং হায়ার পাওয়ারে বিলিভ থাকা দরকার। আমি কোনো ঈশ্বরের কথাও বলছি না, কোনো আলাদা কোনো ধর্মের কথা বলছি না, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে সমস্ত কিছুর উপরে তো একটা শক্তি আছে, যে শক্তির দ্বারা সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে, সেই শক্তির উপরে বিলিভ, সেই সেই হায়ার পাওয়ারের উপর বিলিভ করাটা আমার মনে হয় খুব দরকার। হায়ার পাওয়ার উপর বিলিভ করলে কিন্তু এটুকুনি মনে হবে দ্যাট হায়ার পাওয়ার আমাদের যেমন প্রবলেমও ফেলেছে, আবার বিপদ থেকে রক্ষাও করবে। সো যে ধর্মের মানুষ হন না কেন, সেই ধর্মের যে হায়ার পাওয়ার তার উপরে বিলিফ রাখা বা ফেথ রাখা দরকার, এবং নিজে কনফিডেন্স রাখা দরকার। আমার কেন করোনা হবে, আমি তো মেনটেন করছি, আর যদি হয়ও তার জন্য চিকিৎসা আছে, আর যদি হয়ে যায়, যদি কিছু সমস্যা হয়, যে কোনো কারোর যে কোনো রোগেই কিছু হতে পারে। তো এরকম ভাবে কনফিডেন্স লেভেলটা ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে। রাস্তাঘাটে একটু বাসে বেরোচ্ছে, তারও তো কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। তো সুতরাং এতটাও ভয় পেলে চলবে না। আর ক্রমশ যত দিন যাবে এই ভাইরাসটা তার সংক্রমণের মানে যে আক্রমণাত্মক ভঙ্গি সেটাকে অনেক মানে লঘু হয়ে যাবে, এবং খুব ইজিলি আর একটা ফ্লু এর মতনই কিন্তু আমরা মানে এটা যেমন হচ্ছে চারিদিকে অনেকেরই ইনফেক্টেড হচ্ছে, মাইল্ড সিমটমস হচ্ছে, বেশ কিছু স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে, সেগুলো মানলে ওই ইনফেকশনটাকে কন্ট্রোল করা যায়, আবার আমরা কাজে যোগ দেবো। এইগুলো তো এখন আস্তে আস্তে আমরা কিন্তু ধীরে ধীরে অ্যাডপ্ট করতে পারি। ইনিশিয়াল ফেজে এই চেঞ্জটা খুব ডিফিকাল্ট আমাদের অ্যাডপ্ট করা, বাট যত টাইম যাবে, টাইম হচ্ছে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, যেটা ফ্রেমে আমরা বিচার করে নিতে পারবো কোনটা আমাদের জন্য দরকার, কোনটা দরকার নয়। যার ফ্রেমে বিচার করে নিতে পারবো কোনটা আমাদের ক্ষতি করেছে, কোনটা লাভ করেছে। আমরা সবসময় চুজ করবো ভালো জিনিসটাকে, এবং সবসময় ভালো ভাববো, ভালো থাকার চেষ্টা করবো, হেলদি লাইফস্টাইল অ্যাডপ্ট করবো। সো these are the taste of resilience, and you should practice this resiliency to get back the healthy life and healthy emotional status also. Thank you, Dr. Mondal. There is one question which just the way children have gotten very badly affected, similarly আমাদের elderly senior citizens যেহেতু ওনারা একটু বাড়ি থেকে বেরোতে পারছেন না, কোনো যেটা ওদের নর্মাল রুটিনে একটু যদি আমরা আমাদের কাজের জন্য আমরা বেরোচ্ছি, ওনারা তো সেটার যদিও বেরোতে পারছেন না। সো হাউ ডু দ্য সিনিয়র সিটিজেন্স ডিল উইথ দিস স্ট্রেস that is associated with the situation? Okay, that's very important and very important question. এই ক্ষেত্রে আমার সবচেয়ে আগে বলবো যে যে বয়স্ক মানুষজন রয়েছে, সেই বয়স্ক মানুষজনকে তাদের যে মনের যে কনফিডেন্স লেভেল সেইটাকে একদম হারালে চলবে না। এই কনফিডেন্সটা হারানো যাতে না হয়, তাহলে সবার আগে দায়িত্ব কিন্তু বাকি সমাজের মানুষগুলোর, তাদের সেই কনফিডেন্সটা না হারানোর জন্য। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, একদিকে যেমন সেই বয়স্ক মানুষের পরিবারের বিভিন্ন ধরনের অর্গানাইজেশন বা এনজিও, যেমন এই যে বাস্তনি হৃদি সংগঠন রয়েছে, এরকম অসংখ্য সংগঠন রয়েছে যাদেরকে কিন্তু এই সময়ে সঠিক আসল দায়িত্বটা পালন করতে হবে। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো ওই মানুষগুলোর কাছে এই খবরটা পৌঁছে দিতে হবে, দে শুড নট ফিল অ্যালোন or isolated, and when they are not able to go outside, the food or necessary arrangement should be done by the other family members or other NGOs, voluntary organizations, spontaneously. It is not on benefit of something else. তো সুতরাং ভলেন্টারিলি যারা সক্ষম মানুষ, ধরুন একটা ফ্ল্যাটের মধ্যেই একজন বয়স্ক ভদ্রমহিলা থাকেন যিনি 80 বছর বয়স এবং পার্কিনসন ডিজিজে আক্রান্ত, তার 20টা করে ওষুধ খেতে হয়, আর তার হাজবেন্ড সিবিএ হয়ে গেছে, তিনিও অসুস্থ, একজন মেডকে দিয়ে চালাতে হয়। তো ইউজুয়ালি উচিত যে সেই অ্যাপার্টমেন্টের যে যুব সদস্য আছে তাদেরকে নিয়মিত ভিডিও কল করে তাদের সাথে যোগাযোগ রাখা,
ডাক্তারের সাথে কনফারেন্সিং করে তার সাথে ফলো আপ চেক আপটা করানো, তার যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো লাগবে, মেডিসিন, ডে টু ডে লাইফের অ্যাক্টিভিটিস, সেই যে খাবার দাবার সেগুলো তার বাড়ির সামনে স্যানিটাইজ করে রেখে দিয়ে আসা, এবং যদি কোনো ইমার্জেন্সি প্রবলেম হয় অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে তাকে ডাক্তারের কাছে নেওয়া। অর্থাৎ যাই হোক না কেন পাশে কেউ একজন আছে, এবং একজনের দায়িত্ব এটা দরকার নেই, অনেকেই রয়েছি আমরা ওই বিল্ডিং এ, হয়তো তারা ভাগ করে নিতে পারে যে চলো মানডে টু ওয়েডনেসডে আমরা দায়িত্ব নিলাম, ওয়েডনেসডে টু স্যাটারডে আমরা দায়িত্ব নিলাম, বা কোনো সংস্থা যদি সাহায্য করতে এগিয়ে আসে তাদের আমরা সাহায্য করলাম। এবং একটা খুব ইম্পর্টেন্ট এইখানে ইস্যুস বলবো, যেহেতু আমরা বেশ 1-2 বছর ধরেই এই ডিজিটাল মিডিয়ার সাথে আমরা যুক্ত হয়ে গেছি, এবং এগুলোর সাথে পেমেন্টের অপশনও কিন্তু অনেক সোজা হয়ে গেছে। টাকা পয়সাও কিন্তু এখন আমরা গুগল পে, পেটিএম এর মাধ্যমে আমরা কিন্তু দিয়ে দিই। টাকা পয়সাটাও এটা ফ্যাক্টর নয়। অনেক অনেক বয়স্ক লোক ভাবতে পারে যে আমাদের করুণা করতে এসছে, দয়া করতে এসছে, এই ব্যাপারগুলো তাদের মনের মধ্যে থাকে, আমরা এসব নেবো না। কিন্তু না, দরকার নেই, ঠিক আছে, আপনি আপনার টাকাটা যেটা আছে সেটা পেটিএম বা গুগল পে, আপনারা মানে এটা ফিল করবেন যে আপনি পারছেন না যেটুকু সেইটুকুনি আমরা হেল্প করছি, আপনি যেটা পারছেন সেটা আপনি নিজে করুন, কিন্তু যেটা পারছেন না সেটা আমি হেল্প করছি। সো দ্যাট বিল্ডস আ হিউজ কনফিডেন্স উইথ ডিগনিটি। এটাকে বলি কনফিডেন্সটাও বাড়ছে, তার সাথে ডিগনিটিটাও লুজ হচ্ছে না, যে কারো দয়ায় আমি বেঁচে আছি। সুতরাং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। অ্যাট দ্য সেম টাইম ওল্ডার পিপলস এর কাছে এই মেসেজটাও দেবো, অনেক অসাধু ব্যক্তিও প্রতারণার সুযোগে, এই সুযোগে প্রতারণার চেষ্টা করতে পারে। সো প্লিজ বি কেয়ারফুল। আপনাকে সাহায্য করার নাম করে, আপনার ব্যাংকের টাকা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে, বা ফ্রড ফোন বা কলস বা এগুলোর মধ্যে দিয়ে অনেক সময় টাকা লোপাটের চেষ্টা করতে পারে। সো প্লিজ, দিস ইজ মাই রিকোয়েস্ট টু ওল্ডার সিটিজেন্স দ্যাট ইউ শুড নট do any steps without informing your near and ones। মানে আপনার কাছের লোককে না ইনফর্ম করে আপনি এরকম কোনো অচেনা ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবেন না। আপনি অন্তত পক্ষে বাড়ির লোকজনকে বা কাছের আশেপাশের জনকে, বা যারা আপনি ট্রাস্ট করেন যে আপনার কাছে, তাদেরকে এগুলো জানাবেন। এবং নইলে কিন্তু আরো অনেক বিপদ এই মানে ভালো মানুষই সুযোগ নিয়েও করতে পারে। সো দিস আর দ্য কমন টিপস ফর দ্য ওল্ডার পিপল টু হাউ টু ডিল দ্য কোভিড সিচুয়েশন। Thank you, Dr. Modu. প্রশ্ন আছে, আমাদের বোধহয় ভাস্কর কিছু প্রশ্ন করতে চাইছেন। ভাস্কর, আপনি প্রশ্ন করুন। হ্যাঁ, নমস্কার। আমার একটা কথা ছিল, ধরুন ইদানিং বহু লোক মানে কাজ হারিয়েছেন, মানে আমরা যারা মানে ধরুন ট্রেনে হকারি করেন, এরকম স্টেশনে বাস স্ট্যান্ডে যারা ফুটপাতে থাকেন, তাদের পরিবারে অনেক ধরনের অ্যাংজাইটি হয় ডিউ টু মানি প্রবলেম, ফিনান্স প্রবলেম, এন্ড পরিবার বড়, এইসব ক্ষেত্রে এবং যে অ্যাংজাইটি জন্য পারিবারিক অশান্তি, ঝামেলা, এই সমস্ত কিছু হয়, কখনো কখনো মারধর অব্দি, আক্রমণ অব্দি পৌঁছে যায়। তো এই ব্যাপারগুলোকে হ্যান্ডেল করার জন্য আমাদেরকে কিভাবে ক্যাম্পেইন করা উচিত, মানে কিভাবে মানুষের মধ্যে এটার জন্য একটা মানে কাউন্টার অ্যাটাকের মানে বিহেভিয়ারাল ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করা যেতে পারে? হ্যাঁ, আমি খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। যে এই মুহূর্তে একটা খুব বড় সমস্যা হচ্ছে, অনেকেই আনএমপ্লয়মেন্ট হয়েছেন, বা তাদের কাজের প্যাটার্ন পরিবর্তন হয়েছে, বা যারা স্বনির্ভর ছিলেন তাদের কাজের ক্ষেত্রে যে টাকা তার মানে যেরকম ভাবে আয় করছিলেন সেটার হঠাৎ করে পরিবর্তন লক্ষ্য হয়েছে। এবার আমরা যদি একটু এরকম ভাবে দেখি, এই ব্যাপারটা শুধু আমার সাথে হয়েছে এরকম নয়, বা একজন ব্যক্তির জন্য হয়েছে নয়, এটা যখন হয়েছে একসাথে অসংখ্য মানুষের মধ্যে হয়েছে, মানে প্রচুর মানুষের মধ্যে হয়েছে। ধরুন আমি আমার কথা একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিচ্ছি। আমি আমার চেম্বারটা মার্চ মাস থেকে প্রায় সেপ্টেম্বর মাস অব্দি বন্ধ রেখেছি। তো সেটা দ্যাট ইজ অলসো ফাইন্যান্সিয়াল লস। এবার আমি যদি ভাবি যে আমার এই ফাইন্যান্সিয়াল লসটা আমার হলো, কিন্তু আমি যদি এরকম ভাবে ভাবি যে এই ফাইন্যান্সিয়াল লসটা শুধু আমার হয়নি, আমার মতন হাজার হাজার ডাক্তার তারাও কিন্তু চেম্বার বন্ধ করেছে। সো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস্যুস, যে কাজ হারানোটা কিন্তু শুধুমাত্র একার প্রবলেম নয়, একটা বৃহৎ অংশ মানুষের প্রবলেম। এবং তার জন্য সরকার কিন্তু অনেক রকম ভাবনা চিন্তা করছেন, এবং সেই নিউজ বা সেই তথ্য কিন্তু সঠিকভাবে কিন্তু আমাদের কানে পৌঁছাচ্ছে কিনা সেটাও দেখা দরকার। অনেক সময় অনেক রকম এখন কিন্তু স্কিম অনেক রকম ভাবে আমাদের কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার কিন্তু চালু করেছেন, যাতে তারা তাদের জীবিকা আবার কোন রকম ভাবে নির্বাহ করতে পারেন। সেই ইনফরমেশনটাই হয়তো আমাদের কাছে নেই,
সেই ইনফরমেশন বা লোন নেয়ার ক্ষেত্রে বলুন, নতুন কিছু কাজ শুরু করার ক্ষেত্রে বলুন, বা অল্টারনেটিভ অপশনস বলুন, এইগুলো কিন্তু বাড়িতে থেকে কাজ করার প্রসেস বলুন, সেগুলো কিন্তু অপশন রয়েছে। একদম যে নেই সেটা নয়, সেটা কিন্তু অনেকেই জানে না। এই যা জানার জন্য কিন্তু তারা আরো অনিশ্চয়তা অসহায়তায় ভুগছে যে কি হতে পারে আমার ভবিষ্যৎটা। এবং তার কনসিকুয়েন্সেস পরিবারের মধ্যে অশান্তি হচ্ছে, ঝামেলা হচ্ছে, এবং সেটা একটা টাইম পর একটা এক্সট্রিম পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে। এবার এই 2 ব্যাপারগুলো নম্বর তো এবার this 2 is not নম্বর good for হচ্ছে the society, right? এবার 2 নম্বর হচ্ছে অল্টারনেটিভ অপশনস অফ জব। ধরুন আমি আমি টিভির মধ্যেই দেখেছি, মানে টিভির মধ্যে দেখেছি, এবং আমি কিছু কারেক্ট এক্সাম্পলসও দেবো। যে আগে ফুটবল খেলতো একটা ডিভিশনাল লেভেলে, সে এখন কিন্তু বাড়ি বাড়ি দুধ বিক্রি করছে। তো সে চুপচাপ বাড়িতে বসে যদি থাকতো, তাহলে তার কষ্টের জায়গা থেকে দুধ বিক্রি করে কিছু টাকা তো রোজগার হচ্ছে। যে একজন আর্টের টিচার ছিল, যে বড় বড় ফ্যাক্টরিতে সাপ্লাই করতো বিভিন্ন ধরনের জিনিস, সে কিন্তু মাস্ক তৈরি করছে, ডিজাইনার মাস্ক তৈরি করছে, এবং সেটা ফ্যাশন শোতে ইউজ হচ্ছে, এবং সে কিন্তু তার ব্র্যান্ড তৈরি করেছে, এবং সেটা কিন্তু বাড়িতে বসে থেকেই করছে। যে ধরুন ব্যক্তি আগে কম্পিউটার সোনার দোকানে কাজ করতো, আমি রিসেন্টলি একটি ঘটনা বলছি, সোনার দোকান ছিল তার, সে সোনার দোকানের সামনে সে মুদিখানার দোকান লাগিয়েছে। এখন মাস্ক, স্যানিটাইজার, বিভিন্ন ধরনের জিনিস এগুলো কিন্তু বিক্রি করছে। এবং আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম যে এগুলো কেন করছেন, বলছেন এখন লোকের হাতে টাকা নেই, সোনা কিনবে কি করে, আমি তো জানি এই ব্যবসা করে আমি খেতে পাবো না, তাহলে আমি যদি এখন এই মুদির দোকানের এই ব্যবসাটা করি, এই দোকান লাগাই, এটা দিয়ে কিন্তু আমার রেগুলারের দিনটা চলবে। এবার ধরুন যদি কোনো মানুষ যদি বাড়িতে এসে বলে যে সোনার দোকান চলছে না, আজকে থেকে চাকরি বাকরি সব বন্ধ, যা আছে আমরা আর খাওয়া দাওয়া কিছু করতে পারবো না, তোমার গয়নাকাটিটাও বিক্রি করবো, তাহলে তো ঝগড়াঝাটি অশান্তি হবে। বা সেই পরিবারের স্ত্রী যদি স্বামীকে বলে যে আমি এই পুজোতে সোনার গয়না চাই, তোমার সোনার দোকান রয়েছে তুমি দিতে পারবে না, এইটুকুনি ক্ষমতা নেই, তাহলেও কিন্তু প্রবলেম আসবে। অর্থাৎ দুজনকেই কিন্তু নিজেদের মধ্যে নিগোশিয়েট বা আন্ডারস্ট্যান্ডিং করতে হবে, দুজনের মধ্যে সমস্যাটা বুঝতে হবে যে কার কতটা চাহিদার লেভেলটা কমতে হবে। যেমন ধরুন এই বছর পুজোয় আমি ডিসাইড করেছি আমি নিজে কিছু নতুন জামা কাপড় কিনবো না বা কারোর জন্য কিনবো না, যদি কেউ জামা কাপড় চায় আমি তাকে হেল্প করব দিয়ে। তো সেরকম ভাবেই মানুষের চাহিদা এবং মানুষের এক্সপেকটেশনস এর লেভেলগুলোকে পরিবর্তন করতে হবে। একসাথে থাকতে গেলে আমাদের যেমন 7 দিন সংসারে সমান হয় না, ইলিশ মাছ আমরা রোজ ভাপা ইলিশ খাই না, আমরা ডাল ভাত চচ্চড়ি সবজি খাই, একদিন হয়তো মাংটন খেলাম, আবার একদিন হয়তো ইলিশও খেলাম। কিন্তু বুঝতে হবে সেই জন্য যে প্রতিদিন আমরা কিন্তু যে সুযোগ সুবিধাগুলো রোজ পেয়ে আসছি, সেগুলো এই সিচুয়েশনের জন্য আমরা পাচ্ছি না, এখন একটু আমরা কষ্ট করে মানিয়ে নেবো, আবার যখন ভালো সিচুয়েশন হবে, আবার যখন দিনটা ফিরবে, তখন কিন্তু আমরা আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখবো, নতুন করে বেড়াতে, সেগুলোর মধ্যে কোনো ভুল নেই। তো এই জায়গাগুলো খুব ভীষণ দরকার। দেখুন আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে কি জীবনের সবচেয়ে বড় একটা ইস্যুস। একটা মানুষ গরিব হতে পারে, একটা মানুষ আনএমপ্লয়েড হতে পারে, কিন্তু দুজনে মিলে যদি চেষ্টা করে, সে এবং তার পরিবার যদি চেষ্টা করে যে কোনোভাবে সে বাঁচবে, বাঁচার জন্য কিন্তু আবার একদিকে যেমন রাস্তা বন্ধ হয়েছে, অন্য রাস্তাও খুলে গেছে, অনেক রাস্তা এখন খোলা আছে। সেগুলো যদি সঠিকভাবে ভাবনা চিন্তা করে, বুদ্ধি করে, যুক্তি করে, এবং নিজেদের এক্সপেকটেশনসটাকে একটু নামিয়ে, যে আমার এই লেভেল ছিল, এই অকাত ছিল, আমি আজকে এই অকাত করছি, এটা নিয়ে ডিপ্রেশন করে না ভেবে, যা আছে সামনে সেরকম ভাবে করে আমাকে কিছু সংসার চালাতে হবে, সেই ভাবনা চিন্তার মধ্যে যদি এগোই, তাহলে কিন্তু হেল্প করতে হবে। আর অবশ্যই একে অন্যকে সাহায্য করতে হবে। যদি আমি হয়তো টাকা দিয়ে যদি সাহায্য না করতে পারি, কিন্তু আমার যদি কোনো কানেকশন থাকে, যে চলো ঠিক আছে, একজন ভদ্র মহিলার হাজবেন্ড আমি জানি যে বিদেশে কুয়েতে কাজ করছিল সিইও ফর্মে, সিইও পোস্টে, সে এখন জবলেস, বাড়ি চলে এসছে, তার ওয়াইফ কিন্তু দায়িত্ব নিয়েছে কাজের, সে স্টুডেন্ট পড়াচ্ছে, সারাদিন ধরে অনলাইনে কোচিং করাচ্ছে, এবং তাতে কিন্তু সে টাকা ইনকাম করে হাজবেন্ডের সেই টাকার জায়গাটা কিন্তু ফিল আপ করছে। এই নয় যে হাজবেন্ডকে বলছে যে তুমি অপদার্থ মূর্খ, তুমি কাজ করতে পারছো না কিনা। তাহলে এটা শুধু কোভিড-19 নয়, সংসার জীবনে একে অন্যের সাথে আন্ডারস্ট্যান্ড করা, সহমর্মিতা দেখানো, একে অন্যের বিপদে পাশে দাঁড়ানো, এবং যে কোনো সিচুয়েশন মেনে নেওয়া, এটাই তো রেজিলিয়েন্স। এইটার অভাব থাকলে কোভিড কেন, যে কোনো কিছুতেই কিন্তু এই প্রবলেম আসবে। আজকে কোভিড হয়েছে, কালকে অন্য কিছু, পরের দিন আরো কিছু, এটা তো কোনোদিন শেষ হবে না।
মানুষের ক্রাইসিস, একটা ভূমিকম্প হলো বা আমফান গেল, এরকম ন্যাচারাল ক্যালামিটিস হলেও কিন্তু এরকম একই ধরনের প্রবলেম হয়। আমাদের সুন্দরবনে আমরা দেখি প্রচুর মানুষ গৃহ ছাড়া হয়েছে, প্রচুর মানুষ তাদের কাজ ছাড়া হয়েছে, চাষবাসের জমিতে জলও না, জল ঢুকে গেছে, চাষ করতে পারছে না। তারাও কিন্তু আস্তে আস্তে অল্টারনেটিভ অপশন বোঝার চেষ্টা করছে, তারা ঝুড়ি বাঁধছে, তারা অন্য কিছু করে রুজি রোজগারের চেষ্টা করছে। আসল ইচ্ছা হচ্ছে বেঁচে থাকার তাগিদে যে কোনো কিছু করার জন্য প্রাণপণে খাটা এবং তার জন্য পাশের লোককে শক্ত হাতে ধরা, হাত ধরে সবাই মিলে একসাথে খেটে সেই সমস্যা থেকে বিপদ থেকে দূর উদ্ধার পাওয়া, এটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট দরকার। এই আপস অ্যান্ড ডাউন প্রত্যেকটা মানুষের লাইফেই আসবে, কিন্তু সেটার জন্য ভেঙে পড়াটা সলিউশন নয়, রাদার সেই ভেঙে পড়া থেকে আবার স্বপ্ন দেখা, নতুন ভাবে গড়তে হবে। হয়তো ছোট, হয়তো খুবই ছোট আমার প্রয়াস, কিন্তু একটু একটু করে চলতে হবে। মানুষ যদি চেষ্টা করে ভাবে যে আমার থেকেও আরেকটা মানুষ আরো খারাপ জায়গায় রয়েছে, তাহলে বোধহয় আরেকটু ভালো থাকা যায়। আর মানুষ যদি ভাবে ও তো খুব সুখে রয়েছে, মাস গেলে মোটা মাইনে পাচ্ছে, আমি পাচ্ছি না, তাহলে আরো বেশি দুঃখ কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে জমা হয়। তো এই জায়গাটা থেকে কম্পারিজনে না গিয়ে নিজের ক্ষমতায় থেকে অল্টারনেটিভ কাজের অপশন সেটার চেষ্টা করা, এবং বাড়ির অন্য পরিবারের সদস্য, সেই পরিবারের সদস্যকে হেল্প করা, সহযোগিতা করা, যাতে তারা সবাই মিলে হেল্প করতে পারে। এইটুকুনি আমার বক্তব্য। এখানে কিন্তু নিজেদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দরকার। আর এক্ষেত্রে যদি তাতেও পারিবারিক অশান্তি দাঙ্গা না ঘটে, না কমে, তাহলে ল অ্যান্ড অর্ডার এগুলো সাহায্য নেওয়ার দরকার। কারণ কোভিড-19 সময় অনেক সময় দেখা গেছে যে পুরুষরা মহিলাদের উপরে অনেক অত্যাচার করছে বাড়িতে থাকার কারণে, এগুলো আমাদের কাছে এসছে। এর জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টোল ফ্রি হেল্পলাইন আছে, আমি আমার ফেসবুকেও শেয়ার করেছিলাম, যে কোনো মহিলার প্রতি যদি এই ধরনের আচরণ হয় তাহলে কিন্তু আমাদের মানে ল অ্যান্ড অর্ডারের সাহায্য নিতে হবে। আমাদের একজোট বিধে সবাই সমাজ সংস্কারক হিসেবে যারা কাজ করছে তাদের সাহায্য নিয়ে কিন্তু এগুলো ডিল করতে হবে। এই ধরনের অন্যায় বরদাস্ত করা উচিত নয়। থ্যাংক ইউ ডক্টর মন্ডল। হ্যাঁ বলুন, ডক্টর সেন বলুন। হ্যাঁ হ্যাঁ, so I think we are coming towards the end of our session. So যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে please address it, but I will ask another question and we can end today's session. কারোর কি কোনো প্রশ্ন আছে? যারা রয়েছেন আমাদের সঙ্গে তারা কি কোনো কোয়েশ্চেন করতে চাইছেন? কারোর মনে কোনো প্রশ্ন এসছে? কারোর মনে কোনো প্রশ্ন আছে কি? হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। হ্যালো, তোমাদি বলুন। হ্যাঁ বলছি যে এটা ডক্টর মন্ডলের কাছে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। এই যে একটা অ্যাংজাইটি, একটা আমি কি করে সেফ থাকবো, আমি একটা জিনিস বলছি। সাপোজ একদিন একটা চ্যানেলে ডিসকাশন শুনেছি যে থ্রু মানে টাকার মাধ্যমে এই করোনা এই ভাইরাসটা, কোভিড-19 ভাইরাসটা স্প্রেড হচ্ছে। এইবার এমন একটা অবস্থা দাঁড়িয়েছে, আমরা যারা অন্যভাবে ভাবছি, আমরা যেটা করছি বাজারে যেতেই ভয় পাচ্ছি, গেলে যদি বা কিছু টাকা আসছে সেই টাকাটা নিয়ে একটা স্ট্রেস তৈরি হয়ে যাচ্ছে বাড়িতে, ছোট ছোট ঘটনায়। মানে আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না স্বাস্থ্যবিধির কোন জায়গাটা আমরা ধরবো, কোনটা মানবো, আর কোন জায়গাটা আমার প্রিকশন নিতে হবে। মানে যা বলছি মাস্ক পরা বা হাত ধোয়া বারবার, এগুলো তো আছে, কিন্তু এই যে বাইরে গেলে বা বাজারে গেলে যিনি ফিরে আসছেন আর বাড়িতে যারা ডোমেস্টিক অন্যান্য কাজকর্ম করছেন, এই বাজারকে কেন্দ্র করেই তারা তখন দিশেহারা হয়ে পড়ছে। আমরা বুঝতেই পারছি না যে আমরা কোন পার্টটাকে কিভাবে ম্যানেজ করব। আমাকে একজন বললেন যে আচ্ছা আমি না সবজিগুলো না সাবান জলে ধুচ্ছি। আমি বললাম সে কি কথা? বলছে হ্যাঁ চ্যানেলে তো ডিসকাশনে এটা বললো। আমি বললাম একদম না। তো এই যে বিভিন্ন চ্যানেলগুলোতে যে ডিসকাশন গুলো হচ্ছে, আর আমরা আমাদের যার যার মেধা লেভেল অনুযায়ী সেটা এক একজন এক এক ভাবে সেটা আমরা ভেতরে নিচ্ছি, এই সংক্রান্ত একটা চারিদিকে একটা ওভার স্ট্রেস হচ্ছে। তো ডক্টর মন্ডলের কাছে আমার রিকোয়েস্ট যে একটুখানি যদি এই বিষয়টা একটু আলোকপাত করেন প্লিজ। নমস্কার। খুব ভালো কোশ্চেন করেছেন ম্যাডাম।
এটা তো আমারও কনফিউশন, মানে এই কনফিউশন আমারও রয়েছে। অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি যেহেতু ভাইরাসটা নতুন এবং মোটে 6 থেকে 8 মাস হয়েছে আমাদের দেশে, আর বাইরের দেশ মিলিয়ে প্রায় 1 বছর হচ্ছে, তো এখনো প্রচুর গবেষণা চলছে এবং কোনো কিছুই এখনো ডেফিনিট বা খুব ক্লিয়ার কাট এখনো গাইডলাইন্স তৈরি হয়নি, মানে 100% ক্লিয়ার কাট গাইডলাইন্স তৈরি হয়নি। যেরকম যেরকম বৈজ্ঞানিক তথ্য আসছে সেগুলো আপনাদের সামনে আলোচনা হচ্ছে। আর নিউজ মিডিয়ার কাজ হলো তো এগুলো ডিসকাস করায়, নইলে মানুষ জানবেই বা কি করে। এবার সেইগুলো তৈরি করছে। তো এই জায়গাগুলো খুব স্বাভাবিক থাকবেই, এবং এই প্রতিদিনের ভাঙা গড়ার খেলা চলতেই থাকবে। কিন্তু তার মধ্যে কতগুলি ইম্পর্টেন্ট মেসেজ আমি দিতে চাই। যেমন হচ্ছে কয়েকটা জিনিস এখন খুব ক্লিয়ার, যেটা মানে আমি যতটুকুনি বুঝেছি এই 6 মাস ধরে আমরা কাজ করছি এবং কাজের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি কয়েকটা জিনিস আমরা যেমন ক্লিয়ার বুঝেছি যে এই ভাইরাসটা ভীষণভাবে কন্ট্যাক্টের মাধ্যমে সংক্রমণ হয়, এবং এই ভাইরাসটা হাঁচি কাশির মাধ্যমে সংক্রমণ, এই দুটো নিয়ে কারোর আর দ্বন্দ্ব নেই। তো সেই কারণে কয়েকটা জিনিস তো আমাদের সকলকে মানতেই হবে, এটা আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে, যেটা হচ্ছে প্রতিদিন আমরা মাস্কটা পরে যাব। এই মাস্ক আমাদের N95 সাধারণ মানুষের জন্য দরকার নয়, একটা ভালো ত্রিস্তরীয় একটা সুন্দর মাস্ক ব্যবহার করলেই হবে। এবং এই মাস্কটা ব্যবহার করার পরে বাড়িতে এসে কিন্তু এই মাস্কটাকে সাবান জলে ধুয়ে ফেলতে হবে। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কাজ, যেটা আমরা অনেক সময় ভুল করে থাকি, এই মাস্কটাকে বাড়ির মধ্যে কোথাও একটা টাঙিয়ে রেখে দিই এবং সেটা অনেকে হাত দিচ্ছে, আবার পরের দিন ওটা আমি ইউজ করছি, সেটা করা যাবেই না। 1 নম্বর কথা। 2 নম্বর হচ্ছে ছোট্ট একটা স্যানিটাইজেশন বটল আমরা সঙ্গে রাখবো। বাইরে গেলে আমায় হাত দিতেই হবে, কতক্ষণ আমরা গ্লাভস পরে বা বিভিন্ন ধরনের প্রোটেক্টিভ যে সমস্ত জিনিসগুলো আছে সেগুলো দিয়ে আমরা কতক্ষণ আটকাতে পারবো। তো সুতরাং আমাকে বাজার যেতে হবে, আমাদের অটোতে উঠতে হবে, আমাদের রিক্সায় ভাড়া দিতে হবে, সবই করতে হবে। তো সেই কারণে আমরা আমরা করলাম বাড়িতে, মানে যা টাচ করলাম সেটা টাচ করার পরে সেটা হাতে স্যানিটাইজার দিয়ে আলতো করে হাতটা ভালো করে মানে মুছে নিতে হবে। এবং মনে রাখতে হবে আমরা যতটা সম্ভব আমরা নাকে, মুখে, চোখে, অর্থাৎ মুখের এই পোর্শনে কোনোভাবেই যেন আমরা টাচটা না করি, খুব এমার্জেন্সি না হলে। দ্বিতীয় রিস্ক গেল। 3 নম্বর হচ্ছে বাইরে থেকে বাড়িতে আসলে কি করব। এটা আমরা কিন্তু ফলো করছি, এটা মনে হয় অনেকটা সমস্যা কমাবে। যে একটা সাবান জলের একটা পাত্র রেডি করে রাখা উচিত, কারণ আমরা দেখেছি যে ভাইরাসটা লায়োফিলাইজ, অর্থাৎ সাবান জল এটাকে ডিস্ট্রাকশন করে, এনভেলপটা, এটা এইটুকুনি প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং বাইরে থেকে ঢোকার সময় আমরা যদি আমাদের জামা কাপড়গুলো একদম নিয়ে সোজা বাথরুমে চলে যাই এবং সেখানে সমস্তটা সাবান জলে ভিজিয়ে রাখি এবং নিজে সাবান দিয়ে ভালো করে আমরা যদি স্নান করি, এবং যদি আমরা শ্যাম্পু নাও করতে পারি তাহলে আমরা ক্যাপ পরবো, আর সেই ক্যাপটাকে ফেলে দিতে হবে, ডিসপোজেবল, বা কাপড়ের হলে সেটাকে কাচতে হবে। আর যদি সম্ভব হয় শ্যাম্পু করব। এই সাবান দিয়ে শ্যাম্পু করে যদি আমরা ক্লিন হয়ে বেরিয়ে চলে আসলাম, তাহলে কিন্তু আমরা অনেকটাই সেফ, মানে মোটামুটি ভাবে ভাইরাসের থাকার সম্ভাবনা কমে গেল। আর একটা কথা, যেটা বাজারের জিনিসপত্রের কথা, বাজারের জিনিসপত্রের মধ্যে কিন্তু কন্টামিনেশনের চান্স থাকলেও থাকতে পারে, এটা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তো নিয়ম হচ্ছে যে জিনিসগুলো আমরা মিট, ফিশ, এগুলো তো আমরা রান্না করে ফেলতে হবে, এবং সেগুলো যেহেতু বয়েলড হচ্ছে, ভাজাভুজি হচ্ছে, এবং আমরা ইন্ডিয়ানরা ইউজুয়ালি স্পাইসি খাই, প্রচুর ভাজি টাজি এই সমস্ত কষি, তো সুতরাং তাতে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া মরে যাবে যাই থাকুক না কেন। কিন্তু যে সবজিগুলো সেগুলো কি করব, এটা নিয়ে প্রচুর ডিবেট, প্রচুর দ্বন্দ্ব, আমরা প্রচুর চ্যানেল শুনেছি। ও একটা জিনিস করা যেতে পারে যে ওই যে সবজিগুলোকে, ওর মধ্যে তো ধরুন অনেক রকমের কেমিক্যালসও থাকে, তো যেগুলো দিয়ে সবজিগুলোকে চাষ করা হয়। তো ওভারঅল আমরা বলি যে জলের মধ্যে সাবান জল যদি না পারেন, সাবান জল ইজ নট ম্যান্ডেটারি, অন্তত জলের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ রেখে, ½ রেখে, তারপর সেই জলটা ড্রেন্ড আউট করে সেই সবজিগুলোকে একটু ড্রাই করে তারপর যদি আপনারা ফ্রিজে রেখে দেন এবং সেগুলোকে রান্নার সময় ভালো করে ধুয়ে এবার রান্না করার সময় তো পাকালেন, তো তাহলে কিন্তু অনেকটাই সেফ থাকা যাবে। সাবান দিয়ে ধোয়া সব সময় সব সবজি সম্ভব হয়ে ওঠে না,
কিন্তু জল দিয়ে ধোয়াটা কিন্তু যেতেই পারে, এবং জলে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখে ধুয়ে সেটাকে ড্রাই করে সেটাকে আমরা যদি পরিষ্কার করে তুলে রাখি তাহলে কিন্তু সম্ভব। এবং আরেকটা এখানে আমার একটা প্রশ্ন আছে, সাবান জলে কি আমরা সবজি ধোবো? কারণ সাবানের মধ্যেও তো কেমিক্যাল থাকে, সেটা তো সবজিকে হার্ম করতে পারে। আমি সেটাই বলতে চাইছি, সব সময় অনেকে বলে তুতের জলে ধুতে, অনেকে বলে লবণ জলে ধুতে, অনেকে বলে অ্যালকোহল একটু মিশিয়ে নে। তো এত বেশি দ্বন্দ্বের মধ্যে আমরা যদি না যাই, আমরা যদি যে কোনো অবজেক্ট যদি দীর্ঘদিন ধরে আনটাচ থাকে তাহলে কোনো অসুবিধা হয় না। সুতরাং সাবান জলে ভালো করে না, সাবান না ব্যবহার করে নর্মাল জলেই যদি ভালো করে ধুলাম, ধোয়ার পরে সেটাকে যদি সুন্দর করে রোদের মধ্যে বাইরে ব্যালকনিতে একটু রেখে দিলাম, তারপরে যদি ফ্রিজে রেখে দিলাম, তাহলে ঠিকই থাকে। এবং সেগুলো রান্না করে যখন আমরা খেলাম তখন হাতটা সাবান দিয়ে ধুয়ে নিলাম। একটা জিনিস ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, যে বারে বারে কিন্তু সাবান জলে 20 সেকেন্ড হাত ধোয়াটা দরকার। এটা একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট প্রসেস, এটা আমরা সবসময় বলি। হাত ধুলে কিন্তু গ্লাভস পরারও দরকার হয় না, বারে বারে হাত ধোয়া। হ্যাঁ, এই হাত ধোয়ার মানে ডিউরেশনটা কতটা থাকা উচিত? মানে বেসিক্যালি আমি আমার আশেপাশে এমন অনেকজন মানুষকে দেখছি যারা হয়তো 2 মিনিট 3 মিনিট 4 মিনিট 5 মিনিট ধরে হাত ধুয়েই যাচ্ছেন, এবং যখন তারা হাতটা ধুচ্ছেন কলটা কন্টিনিউয়াস চলছে, কলটা পর্যন্ত তারা বন্ধ করতে দেন না। জলটা প্রচুর পরিমাণে নষ্ট হচ্ছে এবং কলটা তারা বন্ধ পর্যন্ত করতে দেন না, এবং কন্টিনিউয়াসলি হাত ধুয়ে যাচ্ছেন। 5 মিনিট ডিউরেশন ধরেও কেউ দাঁড়িয়ে হাত ধুয়ে যাচ্ছেন এবং ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। যখনই ঠিক 5 মিনিট ক্রস করছে তারপরে তারা হাতটাকে ধোয়া শুরু করছেন। না, আমি এই ক্ষেত্রে মানে বলি হাত ধোয়া যাচ্ছে সাবানটা দিয়ে। হাত ধোয়ার যে নিয়ম আছে আমি আপনাকে যদি দেখাতে পারা যেত, দেখছি। হ্যাঁ, আমাদের যেটা ওই 7টা প্রসিডিওর হাত ধোয়ার। হ্যাঁ, আচ্ছা, বেসিক্যালি দেখুন, হাতটা মানে 7-8 অনেক জায়গায় বলে। বেসিক্যালি মনে রাখতে হবে যে এই বুড়ো আঙুলটা বা এই যে নাকেলস গুলো বা এই খাঁজগুলো, এইগুলোতে কিন্তু ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া বেশি থাকে। তো মনে রাখতে হবে যে সাবানটা ভালো করে মাখাতে হবে। তারপর আমরা ইউজুয়ালি 7টা স্টেপস দেখায়, খুব স্বাভাবিক যে হাতটা এরকম ভাবে একবার করে নিলাম, তারপরে তো এরকম ভাবে একবার করে নিলাম, তারপরে তো এরকম ভাবে একবার করে নিলাম, এরকম ভাবে এই যে নাকেলস গুলো, তারপরে তো এরকম ভাবে এই যে আমাদের হাতের এই জায়গাগুলো এরকম ভাবে পুরোটা করে নিলাম, তারপরে আঙ্গুল গুলো করে নিলাম, প্রত্যেকটা আঙ্গুল করে নেওয়াই ভালো এখন। আর লাস্টে এই যে আমাদের গোছটা, এইটা করতে 20 সেকেন্ডের বেশি সময় লাগে না। আমরা ছোটবেলার কবিতা বলি, জ্যাক অ্যান্ড জিল ওয়েন্ট আপ দ্য হিল টু ফেচ এ পেল অফ ওয়াটার। এরকম একটা কবিতা বলতে বলতে যতটা সময় লাগে 20 seconds to 1 minute, ম্যাক্সিমাম 1 minute is enough to clean the hand। এবং সেইটার পরে আপনি কলটা বন্ধ করে দিলেন। এবং একটা জিনিস করলে ভালো হয়, ওই যখন হাতটা মাখালেন তখন সাবানের মুখটা দিয়ে ওই কলের মাথাটাও একটু বুলিয়ে নিলেন, তাহলে ওটাও ক্লিন হয়ে গেল। তাহলে ওই দ্বন্দ্বটা থাকলো না যে আবার খুলছি আবার হাতে লেগে গেল। তো সাবানটা যখন হাতে নিলেন একেবারে কলের মাথাটায় বুলিয়ে নিলেন, তারপর হাতটা ধুয়ে নিলেন, তারপর জল দিয়ে ওটা এরকম ভাবে ধুয়ে দিলেন, তারপর কলটা বন্ধ করলেন, হাত মুছলেন, হয়ে গেল। দ্যাটস সিম্পল। গ্লাভস ব্যাপার হয়েছে, গ্লাভস ইউজ করছে মানুষ। তো সেটা আমার একটা পার্সোনাল মতামত, মানে মতামত, সেটা আমার মনে হয়েছে যে গ্লাভসটাতে তো জীবাণুটা থাকতেই পারে, সেই গ্লাভসটা পরে তার হাতটা সুরক্ষিত হচ্ছে, কিন্তু সেই গ্লাভসটা পরে যখন অন্য জিনিসগুলো দোকান টোকানে ধরা পড়ছে, সেই জিনিসগুলো তো আবার আমরাও ধরছি, তার থেকে জীবাণুটা সংক্রমিত হবে না? বেসিক্যালি গ্লাভস কিন্তু মেডিকেল এক্সামিনেশনের ক্ষেত্রেই আমরা বেশি বলি যে একটা পেশেন্টকে যখন আমরা দেখছি, হ্যাঁ, সেটা আইডিয়াল উচিত নয়। বেসিক্যালি গ্লাভস এর মধ্যে যে ঘামটা থাকে তার মধ্যে যদি কোনো কারণে একটা ব্যাকটেরিয়া ওই ভাইরাসটা ঢুকে গেল, তাহলে দীর্ঘদিন ওখানে কিন্তু স্টে করে গেল। তো আইডিয়াল উচিত কিন্তু বারে বারে হাত ধোয়া। যেমন ধরুন আপনি আপনার কাজের জায়গায় গেলেন, অফিসে গিয়ে প্রথমে হাতটা ধুয়ে নিলেন, ধুয়ে নিয়ে টেবিলে বসলেন, সেখানে একটা তুলো নিয়ে সমস্ত স্যানিটাইজার দিয়ে ভালো করে টেবিলের চেয়ার টেবিলগুলো ধুয়ে দিলেন, তারপরে আরেকবার হাতটা ধুয়ে দিলেন, তারপরে আপনি কাজ করছেন, কাজকর্ম করা হয়ে গেল, তারপরে আপনি আবার হাত ধুলেন, মোবাইলটাকে ক্লিন করলেন, এবং মানে যদি সোয়াব পাওয়া যায় অ্যালকোহলের সোয়াব, সেটা দিয়ে মোবাইলটাকে ক্লিন করলেন,
তারপরে আপনি বাড়ি চলে এলেন, বাড়ি চলে আবার একবার হাত ধুলেন, এই তো যথেষ্ট। তাতে সবসময় গ্লাভস পরে থাকার দরকার হয় না। কিন্তু আমরা যারা আমরা যারা ডাক্তার, যারা পেশেন্ট এক্সামিনেশন করছি, পেশেন্টের নথিপত্র হাত দিচ্ছি বা পেশেন্টের কোনো স্যাম্পল হাত দিচ্ছি, বা যারা ল্যাব টেকনিশিয়ান, তাদের ক্ষেত্রে তো গ্লাভস পরাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। এবার সেই গ্লাভসও মানে গ্লাভস থেকে অনেকের অ্যালার্জি হচ্ছে, হাতের মধ্যে বিভিন্ন রকমের রিয়াকশনস হচ্ছে, এক্সিমেটাস চেঞ্জেস আসছে, তো সেগুলো মাথায় রাখা উচিত। এখন এটা তো সবকিছু চাপিয়ে দেওয়ার জায়গা নেই, কারণ সবকিছু 100% গাইডলাইনও বেরোয়নি। কিছুটা মানুষের নিজস্ব মতামতের উপরেও ছেড়ে দেওয়া উচিত। তবে আমরা এখানে ডিসকাশনটা করতে পারি, প্রস এন্ড কনস অফ দ্য অ্যাকশন উই ক্যান ডিসকাস। এখন মানুষের হাতে কিন্তু আইডিয়াল কোনটা নেওয়া উচিত সেটা ডিসিশনটা ছেড়ে দেওয়া মানুষ উচিত। খুব প্যানিকড হয়ে পড়ছে, বিষয়টা তাই না, আজকে আমরা যে আলোচনাটা করলাম সেইরকম ভাবে যদি জীবনটাকে একটু গুছিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে 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 অত প্যানিক না হয়ে যেটা হওয়ার হবেই, মানে আজকে কালকে পরশু হয়তো আমরা প্রত্যেকেই অ্যাফেক্টেড হব, এবং তার মধ্যে মর্টালিটি রেট খুবই কম, লেস দেন 1%। তো তারপরে এবং কাদের মধ্যে মর্টালিটি রেট আমরা সেটাও জানি, যাদের কোমরবিডিটিস রয়েছে। সুতরাং ইউজুয়ালি বাকিরা এত ভয় না পেয়ে রাদার আমাদের নর্মাল সুরক্ষা স্বাস্থ্যবিধিটা মেনে চলে, এবং যেটা দরকার যে পাবলিক গ্যাদারিং গুলোকে অ্যাভয়েড করা উচিত। এখন আমরা সবাই মিলে একটা হই হল্লার করে পুজোর মার্কেটিং করতে গেলাম, আমরা খুব একটা ডান্সের প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করছি, আমরা সবাই মিলে বসে আড্ডা মারছি, এই ব্যাপারগুলোকে অ্যাভয়েড করাটা একটু বেটার। নিজে ইচ্ছা করে কোনো গ্যাদারিং অ্যাভয়েড করা এবং দূরত্ব মেনটেন করা, এটা দরকার। সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা ভার্চুয়াল মিডিয়াকে সাহায্য নিতে পারি। আচ্ছা, আমাদের কাছে একটা কোয়েশ্চেন এসছে, সেটা হচ্ছে নিউজ পেপার বা টাকা পয়সা থেকে এই ভাইরাসটা ছড়ানোর কতটা পসিবিলিটি রয়েছে, তো এটা যদি একটু বলেন। কারণ অনেকেই শুনতে পাচ্ছি ওভারনাইট সাবান জল বা ডেটল জলে আমাদের এই কারেন্সি গুলোকে ডুবিয়ে রেখে দেন, দিয়ে পরের দিন সেটাকে রোদে একদম ওটাকে মানে শুকিয়ে তারপরে ওটাকে ইউজ করেন। বা আরেকটা যেটা হয়, বাইরে থেকে অফিস করে আমরা যারা আসি, অনেকেরই একটা ধারণা হয়েছে সাবান জলে ওভারনাইট জামা কাপড়টাকে ভিজিয়ে রাখতে হবে, তারপর সেটাকে কেচে তারপরে আবার ডেটল জলে ধুয়ে তারপরে সেটাকে শুকিয়ে ইউজ করতে হবে আয়রন করার পরে। তো এটাও কতটা, এই দুটো কোয়েশ্চেন একটুখানি যদি বলেন। আমি প্রথমে জামা কাপড় কাচার ব্যাপারটা বলি। জামা কাপড় জায়গাটা হচ্ছে যে সারফেস কন্ট্যাক্টে সাবান জল যদি মোটামুটি হাফ এন আওয়ার থাকে তাহলেই ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া মারা যায়। তো সুতরাং অত মানে ওভারনাইট ভেজাতেই হবে এমন কোনো মাথার দিব্যি নেই, মানে ইউজুয়ালি এটা খুব একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই। আর টাকা পয়সার মধ্যে বা নিউজ পেপারের মধ্যে কন্টামিনেশন হচ্ছে কিনা এটা নিয়েও কিন্তু দুমত রয়েছে, বেশিরভাগ লোকেরই মতামত নেই। কেউ কেউ বলছে যে হলেও হতে পারে। তো আপনি সাবধানের পথটা যদি ধরেন তাহলে একটা কাজ করা যেতে পারে যে টাকা পয়সা গুলোকে এখন মানে এখন বাড়িতে ইউভি ডিসইনফেক্টেন্ট কন্টেনার পাওয়া যায়। তো বাড়িতে এসে ওই সমস্ত টাকা পয়সাগুলোকে ইউভি রেজ এর মধ্যে দিয়ে 5 মিনিট সময় লাগে, সেটা করে দিলেই ডিসইনফেক্টেন্ট হয়ে যায়। আর যদি মনে হয় সেটা কেনার সামর্থ্যের প্রবলেম হচ্ছে, তাহলে আমরা ওই যে স্প্রে পাওয়া যায় সেটা দিয়ে প্রত্যেকটা আমরা কারেন্সি গুলোকে একবার স্প্রে করে দিতে পারি, এবং সেটাকে জাস্ট ড্রাই করে নিয়ে রেখে দেওয়া যায়। অনেকে আবার একটু ইস্ত্রি করে নেয়, আয়রন করে নেয়, এটার দরকার নেই, একটা হট ওয়্যার দিয়ে করে নেয় এটা শুকনো করার জন্য। এটা যদি করতে পারা যায় খারাপ নয়, কারণ এটাতে তাহলে ড্রাই হয়ে যায়, পেপারটা নষ্ট হয় না। এইটুকুনি করা যেতে পারে। এবার সারা রাত ধরে তাকে টাকাগুলোকে জল দিয়ে ধোয়া, ভিজিয়ে রাখা, পরের দিন সেটাকে শোকানো, এর কোনো সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা নেই। আপনার যদি মনে হলো ডিসইনফেক্টেন্ট দিয়ে স্প্রে করলেন, তারপর তো সেটাকে একটা আয়রন দিয়ে একটা জাস্ট প্রেস করে নিলেন, তাহলে ওটা ড্রাই হয়ে গেল, ভাইরাস থাকলে সেটা মরে যাবে, এবং লাস্টে আয়রনটাকে একটা ক্লিন করে দিলেন, এইটুকুনি যথেষ্ট। একটা কোনো নিউজ চ্যানেলে দেখিয়েছিল যে আমাদের নিউজ পেপার যেই ইঙ্কটা ব্যবহার হয়, কালিটা যেটা ব্যবহার হয়, সেটাতে নাকি ভাইরাসটা অ্যাটাক করতে পারে না। সেটা এমন একটা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো কেমিক্যালস এর মাধ্যমে সেই কালিটা তৈরি হয়, তাতে নাকি ভাইরাসটা থাকে না। তো এটাও কি সত্যি? এই সম্পর্কে আমার সঠিক ইনফরমেশন নেই, সুতরাং আমি এটা বলতে পারবো না। এই মানে এখন প্রতিদিন না হাজার হাজার আপডেট আমাদের কাছে আসে, তো এইটা নিয়ে পাবলিক ফোরামে আমি খুব বেশি ডিসকাশন করতে চাই না, এটা আমরাও নিজেরা জানি না। Can we please come back to the topic of today's discussion? সেটা হলো আমাদের mental health related issues in COVID times. So এইটাকে to keeping this in mind, I think we can
bring an end to today's discussion with just one point that I have to make here. সেটা হলো Dr. Mondol, how do we know যে we are overdoing it? Because we are concerned about mental health today. তো এবার আমরা কখন জানবো যে আমরা একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলছি, and when we should take help, সেটা is important, because সবাই তো দশটা লোক 10টা কথা বলবে. So how do we know যে আমাদের বেসিকটা মেনটেন করার পর আমরা কখন overdoing it, and when we need help, when should we come to you? সেটা is important for today. অফকোর্স যখন বেশি করে ফেলছি বা বেশি কনফিউজ হচ্ছে সেটা আমরা বুঝতে পারবো যখন আমার পাশের লোকটা বিরক্ত বোধ করছে এবং সেটা নিয়ে কোনো কমেন্ট করছে। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফিডব্যাক ফ্রম আওয়ার নিয়ার অ্যান্ড ডিয়ার ওয়ান্স। এবং আমরা বেসিক্যালি একটা নিজেদের লাইফটা একটা রুটিনের মধ্যে ফলার চেষ্টা করবো, এবং সেই রুটিনের খুব বেশি বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছি। আমরা সবকিছুই রিসার্চ করি না, একটা এরিয়া আন্ডার কার্ভ বলে, তার কিছুটা পজিটিভ কিছুটা নেগেটিভ থাকতেই পারে, কিন্তু যদি অতিরিক্ত হয়, ধরুন আমি যে মানুষটা একবার ধুতাম হাত বা দুবার ধুতাম, সেটা যদি আমি সারা রাত দিয়ে ধুই, অফকোর্স এটা আমার বেশি। এবং সেটা যদি আমি নিজে না বুঝতে পারি, তাহলে আমার বাড়ির লোক সেটা আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে বলে সেটা বেশি হচ্ছে। এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু সাইকিয়াট্রিস্টের বা মানসিক রোগের পরামর্শ নেওয়া উচিত। হ্যাঁ, সেটাই আমি বলতে চাইছি। তো সেই জায়গাটা একটু মনে রাখতে উচিত। বেসিক্যালি আমাদের একটা না এখন একটা রুটিন লাইফের মধ্যে নিজেকে বেঁধে ফেলা উচিত, এবং নিজেকে পরীক্ষা করে প্রতিদিন দেখা উচিত এই রুটিন লাইফ থেকে কতটা আমি ডেভিয়েট করছি। আমি যত বেশি ডেভিয়েট করব বুঝতে পারবো আমি কিন্তু আইদার আমি অতিরিক্ত ঠিক করছি বা অতিরিক্ত ভুল, দুটোই কিন্তু সঠিক নয় আমার জন্য। আমি আমার মতন করেই আমার মতন সিস্টেমে আমার নিজেকে ফিট করার চেষ্টা করব। এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট। জাস্ট লাস্টলি আমরা 4-5টা পয়েন্ট বলে দিই যেগুলো হেলদি স্ট্রেস রিডিউসার্স বলে, সলিউশনসটা, মানে যে এই স্ট্রেস থেকে বেরোবো কি করে, মানে জাস্ট এটা মেডিকেল কোনো ব্যাপার নয়, এটা নর্মাল আমরা ফলো করতে পারি। এটা বেসিক্যালি সাইকোলজিস্টরাও আলোচনা করেন। দিস ইজ নর্মাল সাম বিহেভিয়ার। যেমন হচ্ছে একটা নর্মাল, উই ক্যান গো ফর আ ওয়াক, উই ক্যান স্পেন্ড টাইম ইন নেচার, উই ক্যান টক টু আ সাপোর্টিভ ফ্রেন্ড, we can sweat out tension by doing some yoga or exercise, we can do something for someone, তার জন্য কোনো কিছু করতে পারি আমরা। এই যে বাস্তনি হৃদি সংগঠন, আমি ছবি দেখি কত মানুষের জন্য হেল্প করছে, সেই কাজের মধ্যে নিজেকে অকুপায়েড রাখা এবং সারাদিন কাজের মধ্যে নিজেকে অকুপায়েড রাখা এবং অন্যের জন্য কিছু করা, এগুলোর মধ্যে যতটা রিলিফ এবং শান্তি থাকবে, তখন ওই নিজের হাত ধোয়া, জল ধোয়া, এই যে জিনিসগুলো, এই নিয়ে ওরিনেস বা প্যানিক অ্যাংজাইটি করার সময় থাকবে না, বা এগুলো থেকে অনেকটা আমরা বেরিয়ে যেতে পারবো। So do something for someone and write something in your journal. একটু নিজের মনে কবিতা লেখা বা নিজের কথা লেখা বা নিজের গল্প লেখা, এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। এই ঘটনাগুলোও কিন্তু আজ থেকে 20 বছর 30 বছর পরে জীবনের একটা অধ্যায় বা গল্পের মতন হয়ে যাবে অনেকের কাছে, আমাদের পরের জেনারেশনের কাছে হয়তো ইতিহাসের বইতে এগুলো জায়গা করে নেবে। সো উই ক্যান কিপ অন সাম রাইটিং সামথিং, অ্যান্ড ভালো করে স্নান করা, নিজেকে সাজানো, যেটা ভীষণ দরকার। অনেকে আমরা নিজেদের দিকে এতদিন লক্ষ্যই দিতাম না, এখন কিন্তু সুন্দর করে যে স্পাটা বাইরে গিয়ে করছি, মহিলারা অনেকেই যেতে পারছেন না, বাড়িতে সেগুলো সুন্দর করে করতে পারেন। সাজগোজের ব্যাপার, সাজগোজ করা, নিজেকে সাজানো গোছানো, এগুলো সুন্দর করে বাড়িতে করা যায়। যাদের বাড়িতে পেট আছে তাদের সাথে পেটের সাথে সময় কাটানো, যাদের কুকুর আছে, কুকুর ডগি আছে বা উপর বার্ডস আছে ইত্যাদি। সো প্লে উইথ দ্য পেট অ্যান্ড ওয়াক ইন দ্য গার্ডেন। যদি বাড়িতে কোনো কিচেন গার্ডেন থাকে বা ছোট ব্যালকনির মধ্যে গার্ডেন থাকে, আমি যখন মাঝে মধ্যে এই গরমের মধ্যে করোনার মধ্যে একটা গোলাপ ফুল হয়েছে, আমি সেটা ফেসবুকে পোস্ট করেছি, ভীষণ আনন্দ হয়েছে, সবাই অনেক কমেন্ট করেছে। সো দ্যাট অলসো গিভস আ লটস অফ রিলিফ ফ্রম দ্য স্ট্রেস। সো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা বলি যে একটা হট বাথ উইথ মাসাজ, দ্যাট ইজ অলসো গিভ আ রিল্যাক্সেশন, নর্মাল রিল্যাক্সেশন। একে অন্যের সাহায্য নিয়ে আমরা ফ্যামিলি মেম্বারের মধ্যেই এটা করতে পারি। অ্যান্ড যোগা ক্লাস, আমরা যেটা বললাম, যোগা, ডিপ ব্রিদিং, প্রাণায়াম, রিল্যাক্সেশন, এগুলোর মধ্যে তো সেশনই হয়, এগুলোতে আমরা ঢুকছি না। যদি কোনোদিন হয় আমি ডেমনস্ট্রেশন করে দেখাতে পারি, যোগা, রিল্যাক্সেশন, ডিপ ব্রিদিং, প্রাণায়াম, হাউ ইট হেল্পস আওয়ার বডি টু গেট আউট অফ দ্য স্ট্রেস। অ্যান্ড মিউজিক, অফকোর্স মিউজিক, দিদি বলছিলেন, মিউজিক শোনা, মিউজিক করা, গান শোনা, মিউজিক শোনা, গান করা, অন্য মেম্বারদের সাথে অন্তাক্ষরী খেলা। তো মিউজিক রিলিভস আ লট অফ স্ট্রেস ফ্রম আওয়ার লাইফ। অ্যান্ড অবশ্যই মজার মজার সিরিয়াল দেখা, হাসির সিরিয়াল দেখা। এই কিছুদিন আগে কমেডি ম্যাটিনি বলে একটা সিরিয়াল হচ্ছিল, জমালয় জীবন্ত মানুষ, আমি কতদিন পরে দেখে আর কত যে হাসলাম। এবং বসন্ত বিলাপ, এই ধরনের সিনেমাগুলো যেগুলো মানে নির্ভেজাল হাসি, মানে দম ফাটা হাসি, এইগুলো কিছুক্ষণের জন্য জাস্ট ভুলে যাওয়া স্ট্রেস। আমরা করোনার মধ্যে রয়েছি, জাস্ট ভুলে যাওয়া।
So enjoy the time with the family, just watching comedy movies, all these are some healthy stress reducers. And please don't take help of any substance, অর্থাৎ নেশা করা, মদ্যপান করা, সিগারেট করা, স্লিপিং পিলস খাওয়া, এগুলো কিন্তু অ্যাভয়েড করবেন। এগুলো কোনোভাবেই স্ট্রেস থেকে রিলিভ করতে পারে না, বরঞ্চ আর একটা সমস্যাকে ডেকে আনবে। অ্যাজ এ মেন্টাল হেলথ প্রফেশনাল আমরা বলবো কখনো আপনারা এই যে অনেকের মধ্যে ধারণা আছে এক পেক মেরে দেবো রাম তারপরে আমি বিন্দাস হয়ে যাব, এই কথাটা ঠিক নয়, এটা চলবে না। এটা কিন্তু পরবর্তীকালে সাংসারিক অশান্তি বা অন্যান্য সমস্যা আরো বাড়িয়ে তুলবে। তো ওই টাকাটা যেটা রামের পেছনে খরচ করছেন সেটা একটা গাছ কিনে গাছ লাগান, একটা দুস্থকে হেল্প করুন, তাতে বরঞ্চ মনে শান্তি পাবেন এবং অনেক অনেক হেলদি ফিল করবেন। So these are the few tips to be healthy and to reduce the stress of day-to-day life. This is not only for COVID but also for other situations. These are the healthy stress reducers. আচ্ছা ডক্টর মন্ডল, আমাদের কাছে একটা কোয়েশ্চেন এসছে যে যারা মানে কোমরবিডিটি রয়েছে যাদের, তারা কিভাবে নিজেদেরকে প্রোটেক্ট করতে পারেন, তাদের জন্য যদি আপনার কোনো অ্যাডভাইস থাকে। আর আরেকজন আমাদের সিনিয়র সিটিজেন আছেন, তিনিও একটা কোয়েশ্চেন করতে চান, আপনি এটা বলে নিন তারপরে তার কোয়েশ্চেনটা নেব। আচ্ছা, কোমরবিডিটিস যাদের রয়েছে, যেটা রয়েছে সেটা কিন্তু খুব যত্ন করে পালন করা উচিত। মানে যে রোগটা রয়েছে, যেমন আমি নিজে যেহেতু এআরটি সেন্টারে কাজ করি এইচআইভি পেশেন্ট নিয়ে, আমি সেই ক্ষেত্রে তাদের রোজ এই একটা অ্যাডভাইস দিই যে তুমি তোমার এআরটি ওষুধটা খেতে কিন্তু ভুলো না, এবং তার জন্য যা যা করার আমরা করে দেবো, কিন্তু তোমরা এআরটি ওষুধটা খেতে ভুলো না। আবার ধরুন যে ক্যান্সারের পেশেন্ট, সে যেন তার কেমোথেরাপির ডোজটা না নিতে ভুলে, সে যেন তার চেক আপটা প্রপারলি করে। আবার ধরুন যে ডায়াবেটিক পেশেন্ট, সে যেন তার ডায়াবেটিসের ওষুধটা খায়। যে হাইপার টেনশনের পেশেন্ট, সে যেন হাইপার টেনশনের ওষুধ খায়। যদি সেই কোমরবিডিটি গুলো যদি প্রপারলি কন্ট্রোল থাকে তাহলে কিন্তু ভাইরাসটা তাকে অত ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু সেইটা যদি এই ভয়ে প্যানিকে টেনশনে যদি ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দিল, ডাক্তার চেক আপ করাটা বন্ধ করে দিল, সবকিছু বন্ধ করে দিল, তাহলে কিন্তু ওই প্যারামিটার্স গুলো অল্টার্ড হয়ে যাবে। তো তাদের ক্ষেত্রে যদি কোনো কারণে ঠাকুর না করুক রোগটা চলে আসে, তাহলে কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে মরবিডিটি উইল বি মোর। সো নাথিং টু গেট ওয়ারিড, বাট if they are suffering from any kind of illness, either whatever may be the illness, they should continue the treatment, they should do the online consultation, they should do the routine follow up check up by some routine test যেটা তাদের করার কথা। এখন কিন্তু সেগুলো সবই হচ্ছে, ডাক্তারবাবুরাও চিকিৎসা করছেন অনলাইনে। এই সুযোগটা নিয়ে তাদের পরামর্শ নেওয়া সবসময় উচিত। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছি না। হ্যালো, সাগরিকা মিউট হয়ে গেছে। ও আচ্ছা, হ্যাঁ পুতুল মৈত্র, আপনি কিছু বলবেন বলছিলেন, আপনি কি কিছু বলবেন? হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ বলুন। আচ্ছা, নমস্কার, আমি পুতুল মৈত্র। সবাইকে প্রাক শারদীয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রশ্ন ঠিক নয়, দু একটা কথা বলবো। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলুন। আচ্ছা, যদিও আগামী শারদীয় উৎসব কেমন হবে আমরা জানি না, কিন্তু আমাদের সবাইকেই এই উৎসবে কিন্তু সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই পরিবারকে সুরক্ষা করা উচিত, পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ব পালন করা উচিত। রিদি কিন্তু শারদীয় উৎসবের সাধ্যানুসারে দরিদ্র এবং অসহায় মানুষদের পাশে যেভাবে দাঁড়িয়েছে এবং যারা এই কাজগুলো অক্লান্ত পরিশ্রম করে সার্থক করছে, সদাই প্রশংসনীয়, তাদেরকে স্যালুট জানাই। এবার আসি ডক্টর মন্ডলের কাছে। ডক্টর মন্ডলের কথা শুনে ভীষণ ভালো লাগছে। আমরা আগামী দিনে আরো বেশি বেশি তার পরামর্শ পাবো মন্ডলের কাছ থেকে, এটা আশা করি, এবং আমরা সবাই ভালো থাকবো। এবার আমি দুটো প্রশ্ন করি। আমি একজন হাঁপানি রোগী, দীর্ঘক্ষণ সাবান দিয়ে হাত ধুলে তো ঠান্ডা লেগে যাবে, এটা একটা সমস্যা বটে। আর আরেকটা জিনিসও বলবেন, কেউ বাড়িতে এলে আমরা যেন কেমন আতঙ্কে থাকি, বসতে দেই না, অভদ্র হ্যালো, শোনা যাচ্ছে না, চলে গেলে যেন বাঁচি, আলোকপাত। হ্যাঁ হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ বলছি, আমি হাঁপানি রোগী, এটা শোনা গেছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। নেক্সট কোশ্চেন। হ্যাঁ, বেশিক্ষণ সাবান দিয়ে ধুলে তো ঠান্ডা লেগে যায়। আচ্ছা, এই ব্যাপারে একটু বলবেন। আর এই বাড়িতে কেউ এলে বসতে দেয় না, অসভ্য অভদ্র হয়ে যাচ্ছি আমরা, তারপর চলে গেলে জল দিয়ে ধোয়া, কি আতঙ্কে থাকছি। আপনি কি ডক্টর মন্ডল বলবেন
যে এই ব্যাপারটা একটু যদি বলেন তাহলে ভালো হয়। এবং আরেকটা জিনিসও বলবেন, যদিও এখন আমাদের এটা জানা নেই যে আর কতদিন আমরা এই অবস্থার মধ্যে থাকবো। এর আচ্ছা, থেকে উদ্ধার ধন্যবাদ। আমরা প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ। অ্যাকচুয়ালি দেখুন ম্যাডাম, যে হাত ধোয়ার ব্যাপারটা অলরেডি আমরা ডিসকাস করে দিয়েছি যে সত্যি খুব বেশি সময় ধরে হাত ধোয়াটা দরকার নয়। যে প্রসেসটা আমি দেখালাম সেই প্রসেসে মাত্র 20 সেকেন্ড যদি প্রপারলি আপনি হাত ধোন তাহলেই কিন্তু নিশ্চিত। এবং এই 20 সেকেন্ডের হাত ধোয়াতে কিন্তু আপনার জলের ঠান্ডা লেগে যাওয়ার ভয়টা হবে না। 2 নম্বর হচ্ছে, আপনি ক্রনিক অ্যাজমার পেশেন্ট হলে আপনার যে নিয়মিত রেগুলারের ওষুধ যদি আপনি রেগুলার নিয়মিত পালন করেন, নেন, যেমন ধরুন ইনহেলার থাকতে পারে, নেবুলাইজার মেশিন থাকতে পারে, সেগুলো আপনি যদি প্রপারলি যদি নেন তাহলে কিন্তু আপনার সমস্যা জটিলতর হওয়ার সম্ভাবনা নেই বা ঠান্ডা লাগার সম্ভাবনা নেই। আর যদি মনে হয় কিছু সমস্যা হচ্ছে তাহলে আপনার যে ডাক্তার তার সাথে কনসাল্ট করবেন। আর এখন এই মুহূর্তে সিচুয়েশনে কিন্তু প্রত্যেকে অভদ্র আচরণ কিছুই করছে না। এটা প্রত্যেকে কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে যে আমরা অন্যের বাড়িতে না গিয়ে তার সাথে ভিডিও চ্যাটে কথা বলবো। যতটা সম্ভব আমরা অ্যাভয়েড করছি আমরা বাড়িতে যাওয়া। এবং সত্যি এটা রিস্ক, বাইরে থেকে কেউ আসলে সে ক্যারি করতে পারে জার্মসটা। তো এটা কিন্তু অ্যাভয়েড করাই বেটার। এটাতে কেউ খারাপ ভাববে না এটাতে। সেই জন্য তো আমরা দুর্গাপুজোও করছি না, মানে দুর্গাপুজো সেই অর্থে করছি না যে গ্যাদারিং করে, আমরা সবাই দূরত্ব মেনটেন করেই চেষ্টা করছি যতটুকুনি পুজো করার। এবার কেউ অসুস্থ হয়েছে, কেউ দেখতে আসছে, সেইটুকুনি তো আমাদের আসতে হবে। তো অবশ্যই বাইরের লোককে যদি কেউ আসে আমরা হাতে স্যানিটাইজার মেশিন দিতে মানে স্যানিটাইজ করতে বলছি। এবং মুখে মাস্ক যেন সে পরে থাকে। সে বাড়িতে এলে তাকে যদি মনে হয় যে অচেনা লোক, তাহলে আমরা একটা আলাদা স্টুলস আমরা দিতে পারি। সেই স্টুলের মধ্যে তিনি বসে তার কাজকর্মটা করে নিলেন। তারপরে তিনি চলে যাওয়ার পরে সেটা স্প্রে দিয়ে সেইটা টুলটা স্যানিটাইজ করে নিলেই মিটে যায়। তো যতটুকুনি কথা আমরা দরজার ওপার থেকে করা যায় ততটুকুনিই ভালো। যদি একান্ত ঘরের ভেতরে ঢুকতে হয় তাহলে তাকে স্যানিটাইজ করে, অর্থাৎ হাতে স্যানিটাইজার মেখে মুখে মাস্ক পরে সে আসলো, কাজটুকুনি কমপ্লিট করে সে যেখানে বসেছিল সেটা স্যানিটাইজ করলেই হয়ে যাবে। এইটুকুনি তো মেনে চলতেই হবে। এবং কবে আমরা এর থেকে বেরোতে পারবো এই সম্পর্কে দুটো মত আছে। একটা তো হচ্ছে ভ্যাকসিন আবিষ্কার হবে এবং সেই ভ্যাকসিন আস্তে আস্তে সকলের মধ্যে চলে আসবে এবং আমরা সকলে সেটা ভ্যাকসিন নিয়ে আমাদের ইমিউনিটিটাকে স্ট্রং করব। আরেকটা হচ্ছে, এই যে হারে সংক্রমণ হচ্ছে সেই দিক দিয়ে আস্তে আস্তে আমরা নিজেরাই আস্তে আস্তে নিজেদের ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়িয়ে ফেলছি এবং নিজেরাই আমরা আহ, মানে সিমটোম্যাটিক বা অ্যাসিমটোম্যাটিক্যালি আমাদের ভেতরেই সেই ভাইরাসের অ্যান্টিবডি তৈরি হচ্ছে। সেটাও কিন্তু আস্তে আস্তে ভাইরাসের আক্রমণাত্মক ক্ষমতা বা মারণ ক্ষমতাটাকে অনেকটা কমিয়ে দিচ্ছে। এবং এটা কিন্তু সময় লাগে, এই মারণ ক্ষমতা পুরোপুরি চলে যেতে একটু সময় লাগে। মানে সেই সময়টা এক্স্যাক্টলি কত এরকম এখানে একটা ডিসকাশনে আমরা এরকম মন্তব্য করব না, যেহেতু এটা প্রত্যেকটাই এখনো আলোচনা এবং বিভিন্ন রিসার্চের পর্যায়ে। তবে এইটুকুনি আমরা বলতে পারি যে এটা সময় নেয় এবং ধীরে ধীরে এই হার্ড ইমিউনিটি বা জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইমিউনিটি, যেটা তার মারাত্মক চেহারাটাকে নিষ্ক্রিয় করতে সাহায্য করবে, সেটা একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু ততদিন আমরা সুরক্ষা বিধি মেনটেন করব এবং তার মাধ্যমে আমরা সাবধানে চলবো। এইটুকুনি আমি বলতে পারি। ঠিক আছে, আশা করি আর কি কেউ কোনো প্রশ্ন করবেন? আর কি কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? হ্যাঁ, আমার একটা কোশ্চেন আছে। আমি অঞ্জুশ্রী বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন অঞ্জুশ্রী, বলুন। হ্যাঁ, বলছি ডাক্তারবাবুর কাছে আমার কোশ্চেনটা যে স্যার যদি এটা বলেন, যেমন আমার মা বাবা দুজনেই ডায়াবেটিক পেশেন্ট, ঠিক আছে? তো আমি যখন মানে আমাকে যেতে হলে হয়তো কোনো প্রয়োজন পড়লো, যেতে হলে আমাকে ট্রাভেল করে যেতে হয়। আমার বাড়ি দুর্গাপুরে, আমি এখান থেকে ট্রাভেল করে যাই কলকাতা থেকে। তো আমি হয়তো এরকমও হচ্ছে যেতে ভয় পাচ্ছি, যদি আমি নিজে ইনফেক্টেড থাকি বা আমি ক্যারিয়ার বা কিংবা আমি রাস্তায় যেতে যেতে আমি হয়তো গিয়ে বাড়িতে স্নান করে নিলাম, সেটা আলাদা কথা, কিন্তু আমার ভেতরে যদি থাকে তাহলে আমি কি করে যাব? এই যে একটা অ্যাংজাইটি বা এই যে একটা ভয় মনের মধ্যে না সৃষ্টি হচ্ছে। না, আমরা তো সেটা তো অলরেডি বললাম। ধরুন খুব এমার্জেন্সি পড়লে আপনাকে তো যেতেই হবে বাবা মাকে দেখতে। সেক্ষেত্রে আপনি একটা কাজ করতে পারেন যে আপনি যাওয়ার আগে নিজে র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করে নিয়ে আপনি কনফার্ম হয়ে গেলেন আপনার কি আচ্ছা। অবস্থান রয়েছে। 2 নম্বর হচ্ছে আপনি বাড়িতে গিয়ে আপনি নিজে মাস্ক অবশ্যই পরে গেলেন। আপনি বাড়িতে ঢুকে সোজা স্নান ঘরে চলে গিয়ে, যেহেতু নিজের বাড়ি, আপনি পুরো নিজেকে সাবান জল দিয়ে স্নান করে নিলেন, জামা কাপড় কেচে ফেললেন। তারপরে আপনি যদি র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করে দেখেন যে নেগেটিভ রয়েছেন, মানে সেই রিপোর্ট যদি আপনার সাথে থাকে, তাহলে আপনার মা বাবাকে পাশে দেখা স্নেহ করার কোনো অসুবিধা নেই।
আর বারবার যাতায়াতের জায়গাটা কিন্তু একটু থেকে যায়, তো সেইটাকে আমরা একটু অ্যাভয়েড করতে বলি। সেই ক্ষেত্রে যদি খুব দরকার না পড়ে তাহলে ভিডিও কলের মাধ্যমে আপনারা যেমন আমরা কথা বলছি সেরকম ভাবে, কিন্তু আসলে আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, নতুন যে প্রজন্ম তাদের কিন্তু খুব বেশি অসুবিধা হচ্ছে না, কারণ তারা এই ভিডিও কলের সাথে খুব বেশি রকম ভাবে অভ্যস্ত। তারা পাবজি খেলে, তারা গেমস খেলে, তারা ভিডিও কলে চ্যাট করে, তো তাদের কিন্তু সময় ভালোই কেটে যাচ্ছে। তারা কিন্তু বরঞ্চ ভিডিও কলে প্রচুর মজা করছে, আনন্দ করছে। কিন্তু যারা বয়স্ক মানুষজন, যারা এইগুলোর সাথে পরিচিত ছিল না, যারা সাধারণত একসাথে হয়ে একে অপরের মুখ দেখে বা হাত ধরে বা পিঠ চাপড়ে বা গালে সোনা বলে আদর করে কথা বলতে ভালোবাসে, তাদের মধ্যেই কষ্টটা হচ্ছে। এটা তো কিছু করার নেই মাসিমা। মানে বয়স্ক মানুষজনের জন্য আমরা এটা বলছি যে তাদেরকেও একটু একটু হলেও এই কিছু সময়ের জন্য এই দূরত্বটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিতে হবে। আমরা আচ্ছা। অ্যাটলিস্ট, হ্যাঁ বলুন, হয়ে গেছে বলা, মানে এটা মেসেজ আচ্ছা, ছিল। বলছি যে আরেকটা প্রশ্ন এসছে, এই অঞ্জুশ্রী যে প্রশ্নটা করলেন ওটার পরিপ্রেক্ষিতে একটা কোশ্চেন এসছে, সেটা হচ্ছে যে অঞ্জুশ্রী যেরকম বললেন যে উনি দুর্গাপুর যাচ্ছেন, যখন ট্রাভেল করে তো যাচ্ছেন, এবার সে হয়তো অঞ্জুশ্রী হয়তো টেস্ট করে নিয়েই বেরোলো, কিন্তু ডিউরিং ট্রাভেলও যদি পজিটিভ হয় তখন তাহলে সেটা কিভাবে কি হতে পারে, মানে সেটা না মেজারটা মানে কি, আমার মানে আমার কতদিন বক্তব্য বাদে হচ্ছে, হতে পারে, মানে ভাইরাসটা সেই ঢোকার কতদিন শরীরে ঢোকার কতদিন পরে মানে পজিটিভ হতে পারে বা অন্যকে সংক্রমিত করতে পারে? মানে বেসিক্যালি দেখুন, এই রিস্কটা কারোরই পক্ষে বলা সম্ভব না। কারণ সকালবেলা টেস্ট করেছে নেগেটিভ আছে, দুপুর বেলায় সে ইনফেক্টেড হয়ে গেল, তার 7 দিন পরে লক্ষণ দেখা দিল। সুতরাং এই 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 নিশ্চিত গ্যারান্টিটা যে আমার শরীরে এখন নেই 100% কনফার্ম, সেটা বলা খুব ডিফিকাল্ট। তবে অফকোর্স বলবো যে সিমটমস হলে নিশ্চয়ই সাবধানে থাকবেন। যেমন ধরুন, আপনি যদি নিজে ফিল করেন যে আপনার জ্বর আসছে, গলা ব্যথা হচ্ছে, আপনার শরীর ম্যাচ ম্যাচ করছে, আপনার শরীরে পরিবর্তন হচ্ছে, অবশ্যই আমি বলবো আপনি কোথাও ট্রাভেল করবেন না, যাবেন না, তাহলে আপনার থেকে অন্যদের ছড়াবে না। সো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো এইটা 100% ভাবে কখনোই বলা সম্ভব না যে যাতায়াতের পথে হলো কিনা। এবং সেটাও দেখুন, বেসিক্যালি না, যারা ইনফেকশন হচ্ছে এবং যারা ইনফেক্টেড অবস্থায় রয়েছে তাদের সবার কিন্তু হচ্ছে না, নিজস্ব তো একটা ইমিউনিটি থাকে। এবং তার জন্য কারোর কারোর সেই জন্য দেখবেন ডাক্তারবাবুরা বলে ইনফেক্টিভিটি রেট, এবং সেই ইনফেক্টিভিটি রেটের উপর ডিপেন্ড করে। এখন আমরা যেটা কাগজে কলমে দেখতে পাচ্ছি, ইনফেক্টিভিটি রেটটা অনেক কমেছে। তো সুতরাং ধরে নেওয়া যায় যে আগে যত তাড়াতাড়ি ছড়াতো বা চান্স থাকতো, সেই চান্সটা আগের থেকে হলেও কিছুটা হলেও কমেছে। কিন্তু সাবধানতার মেজার কোনোভাবেই কমালে চলবে না, সেটা কিন্তু যেমন আপনি মেনটেন করছিলেন সেরকমই মেনটেন করতে হবে। এবং যদি সিমটমস ডেভেলপ করে অবশ্যই নিজের চিকিৎসা করতে হবে। এখন তো সিমটমস হলেও হোম আইসোলেশনেই থাকতে বলছে, সামান্য একটু ভিটামিন এগুলো খেয়েই বেশিরভাগই কমে যাচ্ছে। সুতরাং অত ভয় বা প্যানিক পাওয়ার, বারবার বলছি, কোনো দরকার নেই। শুধুমাত্র যারা সিমটমেটিক, যাদের খুব বেশি মাত্রায় হচ্ছে, বাড়িতে একটা পালস অক্সিমিটার রাখতে পারেন, সেটা দিয়ে নিজের অক্সিজেন স্যাচুরেশন চেক করতে দেখতে পারেন। যদি সেটা ড্রপ করে যাচ্ছে 94 এর তলায়, তাহলে কিন্তু ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট করতে পারেন। আমাদের স্বাস্থ্য ভবন সবসময় সাহায্য করছেন, এবং তাদেরকে যোগাযোগ করলে তারা ব্যবস্থা, সব দায়িত্ব তারা করে নেবে, ভর্তি করা থেকে আরম্ভ করে হোম আইসোলেশন বা অন্য জায়গায় রাখা সব বিষয়। আচ্ছা, আমার একটা কোশ্চেন, সেটা হচ্ছে আমরা যারা আক্রান্ত হচ্ছি তাদের যে 14 দিন বা 21 দিন হোম কোয়ারেন্টাইনে থেকে বা হসপিটালেই হোক, যদি যায় হসপিটালে যেতে হচ্ছে, তাদের ছেড়ে দেওয়ার পর তাদের এখন আর এখন সবসময় কিন্তু নেগেটিভ রিপোর্টটা করছেন না। 14 দিন হোম কোয়ারেন্টাইন হয়ে গেলে, যেমন আমাদের বারাসাতেই হচ্ছে বারাসাত মিউনিসিপ্যালিটির স্বাস্থ্য উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো যেগুলো, সেখান থেকে তাদের একটা মানে একটা ডকুমেন্ট হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে যে তুমি সুস্থ এবং তুমি নর্মাল লাইফ লিড করতে পারো। কিন্তু তাদের থেকে পরবর্তীকালে তো তারা আবার সেকেন্ড বার অনেকে আক্রান্ত হচ্ছেন, তাদের থেকে তো আবার সাধারণ মানুষ যারা আক্রান্ত হননি তাদের তো ছড়াতে পারে। তাহলে আমরা ঠিক কতদিন নিজেদের সুরক্ষার জন্য এবং অপরকে সুরক্ষিত করার জন্য ঘরে থাকবো? কোভিড আক্রান্ত যারা, তারা, একজন চেস্ট স্পেশালিস্ট আমাকে বলেছিলেন যে মিনিমাম 49 দিন ঘরে থাকাটা উচিত। কারণ হচ্ছে নইলে তার মধ্যে সে যদি কখনো কোভিড পেশেন্ট বা অ্যাসিমটোমেটিকের সামনেও যায়, তাহলে সে আবার আক্রান্ত হতে পারে এবং সেটা সেকেন্ড বার আক্রান্ত হলে তার জীবন সংশয় হতে পারে।
এটা কি মানে এটা ঠিক আমি বুঝতে পারছি না। সবাই 14 দিনের পর বেরিয়ে যাচ্ছে, 21 দিনের এটা পর বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি বলছি, এটা তো বেসিক্যালি আমি তো ভাইরোলজিস্ট বা এই না 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 বিশেষজ্ঞ ভাইরাল, ডাক্তার হ্যাঁ নয়, অবশ্যই তো সেই অবশ্যই। কারণে এই বিষয়ে একদম সঠিক মতামত দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তো বেসিক্যালি যেটা বলা হচ্ছে যে সেকেন্ড টাইম ইনফেকশন হওয়ার চান্সটা কম, ইউজুয়ালি 3 মাস তাদের অ্যান্টিবডিটা অ্যাপারেন্টলি থাকে বলে। আর হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু তাদের ইমিউনিটিটা যেহেতু খুব লো হয়ে যায় ইনফেকশনস এর জন্য, সেই জন্য রিইনফেকশন কারো কারোর ক্ষেত্রে হচ্ছে, তবে সেই চান্সটা খুবই সংখ্যায় কম। এবং অনেকে বলছে রিজার্ভারে 90 দিন পর্যন্ত থাকতে পারে। তো সুতরাং এটা একটা ডিবেটেবল ইস্যুস। ইউজুয়ালি যখন একটা সরকার কোনো একটা নিয়ম তৈরি করে দেয় সেটা আমাদের মানা উচিত। তো নিশ্চয়ই অবশ্যই। পাবলিক হেলথ যারা সায়েন্টিস্ট বা যারা বিশেষজ্ঞ যারা ডিসাইড করেছে এরকম একটা ডিসিশন, নিশ্চয়ই এর পেছনে কিছু যুক্তি রয়েছে এবং সেইটা মেনে আমাদের চলতে হবে। আমরা আমাদের অফিসে আমাদের সমস্ত জায়গাতেই তারা কাজে জয়েন করছে, এবং সেটা মেনে চলতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা ভয় দেখুন, লাগছে অন্যকে আসলে। কি হবে সেটা নয়, নিজেকে সাবধান থাকতে হবে। অর্থাৎ অন্যের ওপর ডিপেন্ড করে আমরা বাঁচবো না, আমরা আমাদের না দায়িত্বটা না পালন সেটা করব। ঠিক। আমরা আমাদের দায়িত্বটা যদি পালন করি তাহলে আমরা নিজেদের সুরক্ষিত রাখবো এবং অন্যদেরও সুরক্ষিত রাখবো। এইটুকুনি আমার মেসেজ। থ্যাংক ইউ। ডক্টর সেন, হ্যাঁ হ্যাঁ আর কিছু হ্যালো, কোয়েশ্চেন কি আছে আমাদের? আমি আমি আরেকটা কথা বলবো। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ একটু বলুন। সবাই, এটা আজকে আমাদের কালকে মানে গতকাল ছিল হচ্ছে বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস, সেটার হ্যাঁ উপলক্ষে কিন্তু আজকে আমরা এই অনুষ্ঠানটা করছি। বলা ভালো যে আজকে আমরা এই অনুষ্ঠান, এই অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেনিংটা দিয়ে আজকে আমরা শুরু করলাম আমাদের অনুষ্ঠান। আমরা আজকেই প্রথম দিনেই ডক্টর বাপ্পাদিত্য মন্ডলকে আমাদের কাছে পেয়েছি। তো সবাই একটু এই মেন্টাল হেলথ রিলেটেড ইস্যু যদি ওনার যে এরিয়ার বাইরে না গিয়ে ওনার এরিয়ার মধ্যে থেকে যদি ওনাকে প্রশ্নটা করেন মনে হয় ভালো হয়, কারণ আমি জাস্ট একটা কিউরিওসিটি একজন বশত তো এক জানতে একটা বিষয় চেয়েছি। এক্সপার্ট। না না আমি জাস্ট হ্যাঁ হ্যাঁ, তো কিউরিওসিটি বশত সেটাই। জানতে চেয়েছি হ্যাঁ ওনার ঠিক কাছে। আছে, মানে আমি সেই জন্য একটু বলে দিলাম, সে তাহলে তো ওনার ঠিকই। বোধহয় একটু সুবিধা হবে। হ্যাঁ, হ্যালো, হ্যালো, যার যেটা ডোমেন সেই ডোমেনে প্রশ্ন করুন। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। হ্যালো, হ্যাঁ বলুন, হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলুন। হ্যালো, শুনুন। কথা হলো যে আমার নিশ্চয় আজকে সভাটা প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। হ্যাঁ আজকের এই ধরনের সভাটা করায় আমরা কিন্তু খুব সমৃদ্ধ হলাম। কিন্তু আচ্ছা। হুম ডক্টর মন্ডলের কাছে একটা অনুরোধ, ওনার কথা থেকে হুম আমি বলছি যে এই যে উৎসবটা চলে গেলে, হুম দুর্গোৎসব চলে গেলে, উনি যেন আরেকটা দিন আমাদের সময় দেন হুম ব্যায়াম বা যোগা দেখাবার জন্য, এই অনুরোধ রইল। উনি বলেছিলেন, হ্যাঁ আচ্ছা এইটা আচ্ছা, যেন ঠিক করেন, আছে। বিশেষ অনুরোধ রইল। আচ্ছা হ্যাঁ, সবাই ঠিক আছে। ভালো থাকবেন। ঠিক আছে, আচ্ছা। থ্যাংক হুম থ্যাংক ইউ। হুম আচ্ছা, যদি কারোর আর কোনো প্রশ্ন থাকে মেন্টাল হেলথ রিলেটেড ইস্যুস নিয়ে, স্ট্রেস রিলেটেড ইস্যুস নিয়ে, প্লিজ অ্যাড্রেস করুন, না হলে উইল এন্ড টুডেজ সেশন। আর কি কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? মেন্টাল হেলথ রিলেটেড কোনো কোয়েশ্চেন আছে কারোর? প্রশ্ন নেই, যে আবেদনটা করলাম ডক্টর হ্যাঁ ঠিক মন্ডল আছে। সেটা অ্যাকসেপ্ট করছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ করছেন, ওনাকে আবার আমরা নিশ্চয়ই পাবো আমাদের মধ্যে। ওকে ওকে হ্যাঁ ওকে, সেটাই ঠিক বলা। আছে। হ্যাঁ আমরা ঠিক আছে, যথেষ্ট সমৃদ্ধ হলাম। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আর রিদিকে থ্যাংক ইউ ভেরি ধন্যবাদ। মাচ। রিদি আচ্ছা, এই দিদির ধরনের তরফ থেকে একটা আপনাকে সভা অসংখ্য করেছেন। ধন্যবাদ। আচ্ছা, থ্যাংক হ্যাঁ Okay. Thank you, Dr. Mondol. Thank you so much for such an informative and useful session. I think all of us have benefited immensely from today's program, and সবাই খুব interested হয়ে, খুব মানে engrossed হয়ে আপনার সেশনটা attend করলেন. So that's a very, very big thank you to you. We extend a heartfelt gratitude to give us some time out of your busy schedule. So hopefully আপনি আবার আমাদেরকে একটু সময় দিয়ে আপনার knowledge impart করবেন, and as আমাদের সিনিয়র মেম্বার রিকোয়েস্ট করেছেন, আপনি প্লিজ যদি আমাদের একটু প্রাণায়াম আর যোগাতে সেকশনে একটা কন্ডাক্ট করতে পারেন। সো থ্যাংক ইউ হ্যাঁ সো মাচ ফর টুডে। থ্যাংক ইউ রিদি, আমাকে ইনভাইট করার জন্য এবং আমাকে এই মেন্টাল হেলথ অ্যাওয়ারনেস উইকের মধ্যে আমাদের সুযোগ করে দেওয়া। আপনাদের সকল পরিবারের সাথে
আলাপ করার এবং এই খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু নিয়ে ডিসকাস করার জন্য। সাগরিকা দি, আপনাকে থ্যাঙ্কস এত সুন্দর একটা পরিবারের সদস্য করে নেওয়ার জন্য আমাকে। আই ফিল ভেরি হোমলি দিস অ্যাটমসফিয়ার। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সবাইকে, আজকে পার্টিসিপেট যারা করেছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা আমাদের এই সেশনটা আমাদের ইউটিউবে, আমাদের ওয়েবসাইটে আমরা আপ করে দেব। এতটা বড় একটা সেশন এটা হয়তো আমরা ফেসবুকে করতে পারবো না, বাট যে যে কোয়েশ্চেন গুলো আপনারা করেছেন সেগুলো একটা কোয়েশ্চেন আনসার করে আমরা এটাকে আমাদের ফেসবুকে দিয়ে দেব। আর আমি সবাইকে বলছি, আজকে আমাদের এটা শুরু হলো, এরপর বিভিন্ন বিষয়ের উপর আমরা বিভিন্ন ডাক্তারবাবুদের আনবো যারা আপনাদের বিভিন্ন রকম প্রশ্নের উত্তর দেবেন। আজকে আমরা মেন্টাল হেলথ রিলেটেড কোয়েশ্চেন অ্যান্সার নিয়ে আপনাদের সামনে এসেছিলাম। এরপরে বিভিন্ন যে সমস্ত, যেমন ইএনটি, ক্যান্সার, তারপরে হচ্ছে চেস্ট মেডিসিন বা জেনারেল মেডিসিন, এইচআইভি এইডস, এরকম বিভিন্ন ইস্যুস নিয়ে বিভিন্ন ডাক্তারবাবুদের আপনাদের সামনে আমরা আনবো। সবাই আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন এই আশা রাখি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, শুভরাত্রি। আজকে তাহলে আমরা আমাদের সেশনটা এখানেই শেষ করছি। থ্যাংক ইউ। নমস্কার। নমস্কার।